invested in the stock market based on tips and ended up losing money? Then this app could be a game changer for you. We spend hours researching before buying a phone, so why throw away your hard-earned money into the stock market without a second thought? Trusting tips blindly can be a recipe for disaster. But where do you even start to learn? The answer lies with Sovereign, your ultimate solution. Sovereign, India's best stock discovery platform, is here to revolutionize your investing game. Dive into the growth plans of countless companies, discover how they are boosting profits, landing massive orders, expanding factories, hiring more employees, or raising funds to grow their business, and more such data. For example, you can click on the large order section and see which company has bagged a multi-crore deal. Dive deeper and unlock their hidden growth plans with just one click. With Sovereign, you can also uncover companies under SEBI scrutiny and protect your hard-earned money with smart and well-informed decisions. And here's the most important part. All this data is 100% authentic, sourced directly from NSE and BSE. Plus, you learn investing for free from HNI investor Aditya Joshi. Watch just 2 videos in the Learn section and you're set. The best part, the platform is absolutely free for 45 days. Don't miss out on this. Go try it today. So, invest with knowledge, understanding, and confidence. Start your journey with Sovereign today. Hello and welcome to another episode of Permit Room. Today we have with us the fantastic actor, comedian. Do you still go by comedian? Of course I do. I love that. Comedian, host of a terrific talk show. We'll talk about it. And Motorhead. And the first Telugu person to ever go viral. In the history of Telugu people. Telugu digital space. Yeah. And also the first person to go on memes along with Brahmanandam garu. Like Brahmanandam at side unte VIVA it side nunchi. But the first persons to appear on Telugu memes. Correct. Please welcome Harsha. Thank you for coming. మీరు ఇంట్రడక్షన్ ఆపుతుంది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వెళ్ళిపోమని చెప్పడానికి అర్థం కాలేదు. ఒకప్పుడు పురాణంలోకి వెళ్తే హర్ష మేము రాసిన షో హోస్ట్ చేశాడు. నేను చెప్తాను. ప్లీజ్ హర్ష, లెట్స్ డిస్కస్. దిస్ ఇస్ లైక్ a therapy session now. సో ఫస్ట్ టైం నేను నవ్వించడానికి కాకుండా నన్ను నవ్వించడానికి పిలిచినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఫైనల్ దిస్ ఇస్ హౌ ద ఓజీ పర్మిట్ రూమ్ యాక్చువల్లీ లుక్స్ లైక్ అనమాట. అంటే ఎప్పుడు యూట్యూబ్ వీడియోలో చూడటమే తప్పితే లోపల ఉండేది అనమాట. నన్ను కూడా పిలిస్తే బాగుండు అసలు. మేము అనుకున్నాం అప్పుడు యాక్చువల్లీ ఒకటి అనుకో బిఫోర్ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ నేను హృదయ ఏమనుకున్నా తెలుసా, వి ఫస్ట్ మెట్ డ్యూరింగ్ ఫిల్మ్ ఫేర్. కరెక్ట్. Somebody draped a saree. అదే నాకు చీర కట్టారు, నా అందం సరిపోదు అన్నట్టు. Then that was our first పెద్ద project. Then first digital project also was the talk show Tamasha. And then we thought first episode kuda ikkada we are going to start with Harsha ani atla. First నేను 1 viewers 82 అయింది. ఫస్ట్ వీళ్ళందరికీ ఒక డిస్క్లైమర్ ఏమిద్దాం అనుకుంటున్నానంటే, ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ప్యూర్ లవ్ ఫర్ హృదయ్ అండ్ సంతోష్ అండ్ హరిబాబు అని ఇంకో పర్సన్ ఉంటాడు అండ్ శాలిని అండ్ అలా మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అనమాట అది. ఎందుకంటే ఆఫ్ లేట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హవ్ బీన్ ఆస్కింగ్ మీ టు కమ్ ఫర్ పాడ్కాస్ట్ అనమాట. నాకు ఫండమెంటల్గా ఐ డోంట్ లైక్ అంటే ఐ ఫీల్ ఐ హ్యావెంట్ మేడ్ ఇట్ ఎనఫ్ to sit in a chair and spread gyan anamata. Then అందుకనే this is the first ever podcast I'm coming to, and probably will be the last until I decide for myself. So no, feel at home because you are with 2 people who haven't achieved anything in life. This is not about bragging about myself or about giving life quotes or nothing like that. This is a purely chill session annarani vachanu nenu. Yes. So also Permit Room background and Tamasha background have a similar. కదా brick wall and all. సో మేము తమాషా విత్ హర్ష అని చెప్పి ఒక టాక్ షో లాంటి ఒక స్టాండప్ కామెడీ లాంటి ఒక షోకి ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ us వర్క్ టుగెదర్. నేనైతే చేశాను, వాళ్ళు చేశారో తెలియదు, వాళ్ళు ఇది ఎప్పుడైపోతారో బాబు అన్నట్టుండేవారు. బట్
ఇప్పుడు ఒక ఇంటర్మీడియట్ 10th బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు పేరెంట్స్ బయట నుంచి ఉంటారు కదా, ఇలా చేతులు కట్టుకుని ఏమైనా పెట్టొచ్చాడు లోపలని చెప్పి అలా సెట్లో ఆఫ్ కెమెరా నుంచున్నారు అనమాట. అబ్బా ఇది ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడో చూద్దాం. సో ఐ థింక్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈస్ క్రేజీ మ్యాన్. ఇప్పుడు నవ్ వెన్ ఐమ్ గెటింగ్ టు డూ మోర్ వర్క్ విత్ శాలిని, ఆల్మోస్ట్ వన్స్ డే ఆ రిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. ఇది అలా అయితే కాదు కదంటే కాదు. Yeah. No, but actually, I would like to go further back. In 20s, when did we write film fair? 17 we wrote film fair. Right. Yeah. And that time, for the script to start off, we didn't have a banger. So then we had to make a video. In which Harsha was there. Yeah. And then again, in reality also, he comes towards the stage. On the stage. Yeah. So that time, like when we wanted to do a video, the first choice the host mentioned was, let's go with Harsha. అంటే అప్పుడు కొంచెం ఖాళీగా యూట్యూబ్ లో ఎక్కువ పడేవాడిని కదా. In fact, if you can you just go to my Instagram? You are there in. So when we wrote this thing, we had recorded the bit where we say that, it has been written by Hriday and Santhosh. That time in the video, you are there next to me. You're like, Abba, wow. అవునా? Yeah. This is about IFA. You're talking about IFA? Film fair. Okay. Like long, you have to go lot down. Crazy, man. Here, I'll show you. Even more. The starting. ఇవన్నీ హృదయ యూత్ లో కదా. Damn, where is it, dude? Did I remove it? ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది. 2017 year ఉండదేమో. ఊరికే. Oh damn, dude, my Instagram feed is just rubbish. జస్ట్ ఇది ఒక చిన్న హృదయ బయోపిక్ లో ఉంది. ఫిల్మ్ ఫేర్. Yeah, that was it. Play the volume. Put the volume, yeah. అదిగో అప్పుడు ఎంటర్ అయింది మీ లైఫ్ లోకి. And today here we are. Yes. So welcome, Harsha. Thank you so much. Welcome to Permit Room, a space that you have left for long. Film fair to permit room feels great. Yeah. So you are now on a austerity drive. You are on a abstinence drive. Meditative state. ఇప్పుడు అంటే నేను జిఆర్ఈ క్లాసులకి వెళ్ళి చాలా రోజులు అయింది. ఇలాంటి హై ఫ్రీక్వెన్సీ వర్డ్స్ అంటే తాగట్లేదు. సోబర్. సో ప్యూర్లీ సోబర్. ప్యూరెస్ట్ ఫార్మ్. టీ కూడా తాగట్లేదు అసలు. టీ అది కూడా లేదు. అంటే నేను నా బాడీ నా ఆర్గన్స్ అనుకుని ఉండవు. ఇలాంటి ఒక రోజు వస్తుంది, దాన్ని మనం చూస్తాం అని చెప్పి. In fact, just before while I was going sober, a month before I took this decision, I was thinking to myself, అసలు ఎప్పుడన్నా మనం సోబర్ అవుతాం? అసలు అది సాధ్యమేనా? 10 months down the line, I'm like 10 months sober now. Like describe from beginning, starting till now 10th month. అసలు ఫస్ట్ మంత్ అయితే చెప్పాను కదా ఇందాక, వల్లభ సినిమాలో సింబు లాగా ఒళ్ళంతా ముళ్ళు రక్తం అయిపోయింది. తర్వాత మెల్లిగా ఐ థింక్, and I started getting good sleep actually. You get beautiful sleep, you get amazing dreams. Manchi dreams was that. This is one I think I want to quote this, because once you become sober, no, you'll actually start getting great dreams. Ante నాకు ఆ టైంలో బ్రెయిన్ నంబ్ అయిపోయింటే కొన్నాళ్ళు you can't even remember whether you have dreams or not. Yeah, but now it's very it's clear that there is nice dreams. దాంట్లో నుంచి కథలు కూడా రాసుకోవచ్చు అప్పుడప్పుడు మంచి స్టోరీ. Yeah, I think that's the biggest change I've seen after I got sober. And a lot of other అంటే చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. You feel active, you feel lighter, your presence of mind is much better. So atla. And what about your humor with your friends and all that? And actually నేను అనుకునేవాడిని, to be really honest, అండర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటేనే మనం ఒక జోన్లోకి వెళ్ళి మనం కొన్ని ఆపరేట్ చేయగలుగుతామేమో, లేకపోతే అది ఉంటేనే మనం ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళగలమేమో అనుకుంటాం కదా. అది లేకుండా ఇట్ ఈస్ మచ్ మోర్ బెటర్. ఇట్ ఈస్ 100x మచ్ బెటర్. యా, లైక్ బికాస్ you're conscious with your thoughts. You know where they're more going. Confident also. Much confident. You're very clear about where your thought process or line of thought is heading. అదేంటంటే ఏదో డేజీగా అలా ఉంటుంది కానీ దట్ ఈస్ ఫన్. బట్ దిస్ ఈస్ మచ్ మోర్ ప్రొడక్టివ్ ఇస్ వాట్ ఐ బిలీవ్. Yes.
చాలా మంది అడిగారు నా క్వశ్చన్, నీకు ఇప్పుడు ఆర్ యూ ఏబుల్ టు ఆపరేట్ దట్? బికాస్ ఆ స్లరీ స్టేట్లో మనం ఏంటంటే ఎనీథింగ్ వీ డూ సీమ్స్ ఫనీ. ఆ టైంలో మనం ఫోన్ తీసి పడేసినా ఫనీగానే ఉంటుంది. బట్ నౌ నాట్ దాట్. నువ్వు నిజంగా నీ బ్రెయిన్ విత్ ఆల్ యర్ కాన్షియస్నెస్ యూ డూ థింగ్స్. సో యా, ఇట్స్ డిఫరెంట్. Hey guys, when we started the Permit Room Film Club, our dream was to help people make their own movies and get into the industry. How does this work? Well, every month you submit the short film that you have made by paying a fixed amount. Your short film will be viewed by all the Permit Room Film Club members and it will be discussed by us in a live channel that is open for all. You will get access to the network of Permit Room Film Club. Also, at the end of the year, we will host a Permit Room Short Film Festival where the best films will be screened in public and you will get to enjoy the applause of a filmmaker. After all, isn't that why we want to make films? But what if you're not a filmmaker? We all have that friend who has made short films but is kind of stuck. By paying the amount, you can nominate your friend's short film also into the competition. Please remember, it doesn't have to be a short film that you shot that month. It could be a film that you have made earlier, but you feel it deserves a wider audience. Now, what happens if you are a quarter bottle member? You get access to all these wonderful short films that are made, and you get to network with the next breed of filmmakers. So click on this link below and send us your short films, and welcome to the beautiful world of filmmaking. So Harsha, I just have to tell you this. I've watched many films of yours since then. But my favorite role of yours, Month of Madhu. I know. Month of Madhu. So instead of talking about it, I have a request. Okay. Sure, I know. I knew this is coming. So I am Naveen Chandra. Okay. Okay. And no, fuck it. I'm Hriday Ranjan. Okay. And I have no discipline in life. Okay. Okay. You be that guy. What's his name, man? I forget. What's Bhushan. His name? Bhushan. So you as Bhushan inspire me to get some discipline in life. Can you do that? Can you do that for Yeah, me? of course. All right. Ready? Yeah. Anybody says. Start camera. Yeah. Wait. I'll just first sit like a sad guy. Yeah, where are we sitting? Like Sitting in sitting permit in room. our okay, in permit room. But Okay. like, manchi Vizag corner lo permit. Done. You have Okay. sobered and he's like Done. losing his mind. Yeah. Cool. Start camera, rolling, Yeah. action. రే మాయా, ఏం చేస్తున్నావు? అర్థమవుతుందా లైఫ్తో నీకు? అలా గొంటలని కాతలు వెళ్ళి ఎగ్ పఫ్లు తినడం కాదు లైఫ్ అంటే. చెప్పినప్పుడు విను, నాకు నవ్వితే చెడ్డచెరాకు నీకు చెప్తున్నాను మామూలుగా. భూషణ్ గడే మందు సిగరెట్ మానేసి వెళ్ళి పర్మిట్ రూమ్కి వచ్చి పర్మిషన్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నాడంటే నీకు లైఫ్ అంటే ఏంటనుకుంటున్నావు? ఇలా హైవే అనుకుంటున్నట్టు కాదు. అప్రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డు కూడా వస్తుంది. గతుకులు ఉంటాయి, గొయ్యిలు ఉంటాయి, మధ్యలో గుంటలు వస్తాయి. గుంటలు అంటే అవి కాదు, రోడ్డు మీద ఉండి. నువ్వు గుంటలు అంటే బిట్లు అనుకుంటున్నావు, అవి కాదు. ఏంటి కిందకు చూస్తే ఇటు మాట్లాడుతుంటే ఎక్కడ చూడు. You know, now this completes the circle of all the Month of Madhu discussions. నాకు తెలుసు అంటే ద వే యూ ప్రమోట్ మంత్ ఆఫ్ మధు. Yeah, I don't think anybody has. అసలు లేదు, అదే చెప్తున్నాం కదా, ఏ గెస్ట్ హర్ష గడ్ బెస్ట్ వర్క్ మంత్ ఆఫ్ మధు. I think he spoke about this with Mohan sir also. Everybody. It is just It started from Srikanth, then Naveen, Ravikant, Sidhu, everyone. అవును, అందరికీ కూడా మళ్ళీ పర్మిట్ రూమ్ ద్వారా నేను ఇక్కడ పర్మిట్ రూమ్కి వచ్చి మంత్ ఆఫ్ మధు గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళకి ఐ వాంట్ టు సే బిగ్ థ్యాంక్ యూ, హగ్స్ టు యూ. అండ్ అక్కడ భాను తాగి మాట్లాడితే భూషణ్ భూషణ్ తాగి మాట్లాడితే ఇప్పుడు సర్కిల్ ఇట్లా సూపర్ భూషణ్ క్యారెక్టర్ కూడా correct, man. Actually, I don't even remember in that scene. Are you drinking? You're also drinking. Yeah, Both are drinking. Correct. Both of them, they సో దానికి ఏంటంటే ఐ వాజ్ అగైన్ హెక్టిక్లీ ప్యాక్డ్ స్కెడ్యూల్స్. సో శ్రీకాంత్ అన్న వాజ్ వెరీ రిలక్టెంట్ అబౌట్ కాస్టింగ్ మీ. Okay. మనల్ని నెపోటిజం బ్యాచ్ అనుకుంటారు, ఈ ప్రతి సినిమాలో ఉంటే మనం తెలుసు అని పెట్టుకుంటున్నాం అనుకుంటారంటే. చెప్పండి ఐ వాజ్ లైక్, అదేంటి తెలుసని పెట్టుకోవడం అంటే తెలిస్తే పెట్టుకోకూడదా? నేను అల్టిమేట్గా మీరు డెలివరీ చేస్తున్నాను కదా మీరు అడిగింది.
అంటే ఈవెన్ ఆల్ ద అదర్ క్రూ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మొత్తం రవి అండ్ ఆల్ కదా అందరూ దేవర్ లైక్ దేవర్ హెల్మెట్ అని కాస్టింగ్ మీ అనమాట. లేదు బికాస్ హీ వాంటెడ్ ఆల్ న్యూ ఫేసెస్. I said, try me. If you don't like it or if you don't like what came out, you can check it. You anyways have the luxury of casting somebody else and replacing. సరే అని నేను ఆ రోజు వెళ్ళా వైజాగ్లో. ఐ వాజ్ ఫిల్మింగ్ ఫర్ అనదర్ షూట్. It was around 2.5 hours or something away from where they were filming. So morning I had to finish that and come down by night. Terrace scene, first scene. So one thing with Srikanth Anna is, especially while working with me, he does not write the script. నాకు అది ఫస్ట్ భానుమతి రామకృష్ణ అప్పుడే నేను ఫస్ట్ టైం అది వెళ్ళను. ఐ వెంట ఆన్ సెట్, కమన్ వేర్ ద సీన్ పేపర్ అంటే అందరూ ఇలా చూస్తున్నారు, వీడికి ఇంకా తెలియదు అనుకుంటా. ఏంటంటే ఇక్కడ అలాంటివి ఉండవు అంటున్నారు. అదేంటి మరి అంటే అంత అన్ని హాల్లోనే అంటున్నారు. సరే అని చెప్పి సెట్ మీదకి వెళ్ళి చేసాం. సో నవ్ ఐ వాజ్ ప్రిపేర్డ్ దట్ సీన్ పేపర్లు అవి ఉండవు అని చెప్పి ఫిగర్డ్ అవుట్ ద లుక్, ఏజ్డ్ లుక్ అదంతా ఫిగర్ అవుట్ చేసి 9:30 ఫినిష్ డిన్నర్ అండ్ దెన్ వీ స్టార్టెడ్. కిందకి వచ్చాక అన్న చెప్పండి ఏంటి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం అంటే, ఏం లేదు రా నువ్వు ఒక నీచ్ కమీన్ కుత్తేవు అన్నాడు. అవును అది నాకు తెలుసు అన్న, అది ఇప్పుడు అందరికీ తెలియదు అన్నాడు. ఓకే అంటే హౌ లో కెన్ యూ స్టూప్ అన్నాడు. హౌ లో డూ యూ వాంట్ టు స్టూప్ అంటే యాజ్ లో యాజ్ యూ కెన్ గెట్ అన్నాడు. సరే ఫిల్టర్ లేదు కదా అంటే, లేదు సెన్సర్ లేదు కదా, లేదు, ఓకే నీ ఇష్టం అని చెప్పి. సో ఎవ్రీ టైమ్ వీ బోత్ కొలాబరేట్, వీ యాక్చువల్లీ హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ పర్సన్ ఇన్ రియల్ లైఫ్. నాకు ఉంటాడు, నాకు రెఫరెన్స్ పాయింట్ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలాంటి భూషణ్ గాడు ఒకటి నా అపార్ట్మెంట్స్లో ఉండేవాడు. అవునా? ఓకే. వాడు ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఐ కెన్ సే దిస్ ఆర్ నాట్ అంటే, సెన్సర్ అయితే మీరు ఎడిట్ చేసుకోండి తర్వాత అంటే, ఒక అక్క ఉండేవారు. ఎవ్రీ ఫ్రైడే అపార్ట్మెంట్స్లో షీ వుడ్ మేక్ పూరి ఫర్ ఆల్ ద యూత్ లైక్ మీ అందరికి. ఫ్రైడే వాజ్ ఆర్ డే, ఆ రోజు వీకెండ్ కదా. తినేసి అపార్ట్మెంట్ మేడం మీద దేర్ వుడ్ బి డ్రింకింగ్ సెషన్స్ అనమాట, అగైన్ యూత్కి. అప్పుడు ఫుల్ సోబర్ నేను. అప్పుడు ఏంటి క్లాస్మేట్ సిగరెట్ కాలిస్తే చెప్పేవాడిని ఇంజనీరింగ్లో. వాళ్ళందరూ కూర్చొని మాట్లాడుకునేవారు. వాడు పూరి తిని వచ్చేవాడు. హర్ష అల్లది ఉంది కదా, అది పెద్ద బోకటి తెలుసా, అరే ఇందాక వాళ్ళ ఇంట్లో పూరీలు తిన్నావా, నీ అంత నీచుడు ఇంకెవడైనా ఉంటాడా అని. మై గో టు పర్సన్ వాజ్ దట్ గే. అందుకనే ఆ డైలాగ్స్ లో అయితే మాయా అల్ల శ్రావంతి ఉంది కదా, అది పెద్ద బోకటి తెలుసా, బండ్లు గిళ్ళు ఎక్కిసిద్రా బాబు, బండి ఎక్కితే తప్పేంట వైజాగ్ నోషన్ లో. ఇట్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ట్రూ. ఆ టైంలో ఒక అమ్మాయి మీతో మాట్లాడుతుందో, ఓకే ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎర్లీ 2000s, ఇఫ్ షీస్ నాట్ టాకింగ్ టు యూ ఫర్ సమ్ రీజన్ అసలు అది అసలు క్యారెక్టర్లెస్ అనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసేస్తే ఇంటి ఈడు ఫ్రీగా ఉంటాడు కదా, మనతో మాట్లాడే అలాంటి వాళ్ళతో మనం మాట్లాడేది ఏంటంటే. అందుకని వాడు అలా ఉండేవాడు ఆ క్యారెక్టర్. నేను వాడిని హీ వాజ్ మై అప్రోచ్ అనమాట. ఆడు ఆ పర్సన్ ఒకవేళ వాడే భూషణ్ అయితే. సో ద హోల్ పాయింట్ వాజ్ I was the influence on Naveen. He wanted to show that he's this guy's only friend who's been there from his youth to his middle age to where they are right now. నవీన్ ఎందుకు తిరుగుతాడు? నవీన్తో ఈడు తప్పితే ఇంకెవడో తిరగడు. ఈడ డిగో మసాజ్ చేస్తాడు కదా, మనం అలా పెరగలేదు, మనం అలా పెంచలేదు, అది చెప్పండి కదా. సో దట్ వాస్ ద కీ. రాంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. వీడు అక్కడే ఉన్నాడు, ఎందుకంటే ఎవరు అలాంటి వాడితో ఉండాలనుకోరు. పాపం టఫెస్ట్ పార్ట్ వాజ్ అంటే సో he would Srikanth Anna would give me gists. Okay, talk about you going to a gym, talk about your daily routine, then come back to this point where he has to get pissed off about this point. అంతేగాని ఈ డైలాగ్ చెప్పి అనేది లేదు. సో he wouldn't even ask me for a rehearsal, and all of them are one takes. సింగిల్ టేక్స్ అంటే ఒక దాంట్లో అయిపోవడం ఒకటి, సింగిల్ టేక్ ప్లస్ కట్ ఉండదు. మీరు గమనిస్తే కట్ ఉండదు, కెమెరా ఇలా వెళ్తుంటది, అక్కడ ఎవడో నుంచి నల్ల అటు ఇటు తిరుగుతూ వీళ్ళు మాటలు వింటున్నట్టు. దేర్ వర్ టైమ్స్ అండ్ ఐ వుడ్ ఆస్క్ హిమ్ షుడ్ వి గో ఫర్ అనదర్ షాట్, అప్పుడు మళ్ళీ ఇలా రాదు. సో హీ వుడ్ అండ్ ఇట్ వాజ్ రవీస్ కాల్, లెట్స్ హ్యావ్ సింగిల్ కట్, సింగిల్ టేక్స్ ఉంచేద్దాం అట్లా.
సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వర్క్. అండ్ నాకన్నా టఫ్ పార్ట్ ఏంటి ఎవరిదంటే నవ్వింది. హీ హ్యాడ్ నో క్లూ వాట్ ఐ వాజ్ గోయింగ్ అసలు తెలీదు పాపం మనోడు అంటే పాపం దానికి తెలీదు ఈడు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తాడు, ఈడు ఆపుతాడా అంటే కొన్ని చోట్ల నేను అలా తింటూ జిమ్కి వెళ్ళి మాయా అంటే పాపం జిమ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నా మధ్యలో. బికాస్ అక్కడ ఫన్నీ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ గై టెలింగ్ అబౌట్ యూనో తాను ఫిట్గా నా మనిషిని జిమ్కి వెళ్ళి నేను వెళ్తున్నాను అవన్నీ పాపం టేక్ అయ్యాక ఇలా ఖర్చుకుని నవ్వేసేవాడు అనమాట పాపం. అదంతా సింక్ సౌండ్ చేసాం. సో చాలా కష్టం సింక్ సౌండ్ యాక్చువల్గా. అండ్ అవుట్డోర్లో ఎక్స్టీరియర్ కదా. సో పాపం ఏడీలు వాళ్ళందరూ వన్ ఆఫ్ ద ఏడీ హీ డైరెక్టెడ్ సుందరం మాస్టర్ అగైన్. సో హీ వాజ్ యాక్చువల్లీ యునో హీ గాట్ ఇన్ టచ్ విత్ మీ ఆఫ్టర్ దోస్ సీన్స్ అండ్ ఆల్. సో దట్ వైజాగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అది ఒక ఐ థింక్ నాకు బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వాజ్ నేను పర్సనల్గా నా బెస్ట్ వర్క్ కలర్ ఫోటో అని ఫీల్ అవుతాం. సందీప్ ఆఫ్టర్ ద ప్రీమియర్ హీ కాల్డ్ మీ అండ్ హీ సెట్ దిస్ అనమాట. అది కాదురా నీ కెరియర్ బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇదే, సాయి రాజేష్ ఆల్సో సెట్ దట్. ఓకే తోపన్నాక ఇంకేంట్రా డిస్కషన్. No, I love that Bhushan character so much because he's like a slimy fuck dude. So when the girl is sitting, he's like nice to her. As soon as she goes to Sava, ala pattukuntundo. What a guy, dude. And that's so real also, na. You will come across. There are like people. So ఆ రోజు ఆ సీన్ షూట్ చేసాక అందులో స్వాతి అక్క says I'll go get an egg puff for myself. So luckily we shot that night scene after that scene. Okay. And that is when I impromptu వచ్చింది నాకు. ఆ నాకు అడుగుతారు గుంటలు తీసుకెళ్ళి భూషణ్ ఎగ్ పఫ్. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం ఆ సీన్ చేసి ఉండకపోతే నాకు తెలిసేది కాదేమో, ఆ లైన్ వచ్చేది కాదేమో. సార్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ యునో థింగ్స్ విచ్ ఫెల్ ఇన్ ప్లేస్ ఫర్ దాట్ టు కమ్ అవుట్ ద వే ఇట్ డిడ్. సో ఆల్ క్రెడిట్ టు ఎవ్రీబడి. అసలు నాకు అది ఒక అసలు అంటే దాని తర్వాత నేను ఏదైనా వెన్ ఐ వెంట్ ఫర్ మై ప్రమోషన్ సుందరం మాస్టర్ ప్రమోషన్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఏ పబ్లిక్ గ్యాదరింగ్లో దే వుడెంట్ లెట్ మీ టాక్ అంటిల్ ఐ సెడ్ జిమ్ కెల్లు మాయా. Now if I go to Vizag they greet me జిమ్ కెల్లు మాయా. జిమ్ కెల్లు మాయా అనేది ఒక వర్డ్ చేసేసి జిమ్ కెల్లు మాయా ఎలా ఉన్నావు అంటున్నారంటే హాయ్ హర్ష ఎలా ఉన్నావు అన్నట్టు. సో అదే డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అలా ఓన్ చేసేసుకుని ఎస్పెషలీ వైజాగ్ ఫోక్స్. And that is the authentic Vizag lo you call anybody Maya from 60 to 16. మన ఏంటిది సాయి is there no and Sai comes your brother my cousin na he comes also he has like a guntal తెలుసా real. And for you it was like you have had phases, right? Like for you VIVA was the first, Right. where again people would remember you by an expression. Like when VIVA it was all like some expression. What was that expression used to give every time somebody used to అంటే అప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ అలా చేయమన్నా రాదు. అప్పుడు ఒక ఇన్నోసెన్స్తో వస్తుంది. అండ్ సో మేము అసలు వైవా చేయడానికి సోల్ రీజన్ ఏంటంటే బీయింగ్ దట్ స్మాల్ టౌన్ బాయ్స్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ వీ డింట్ నో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అటెండింగ్ ఆడిషన్స్. అసలు ఆడిషన్స్ ఎలా అవుతాయి, దానికి మనం ఒక సీన్ రాసుకుని వెళ్ళాలా, అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఏమైనా సీన్ ఇస్తారా, వాళ్ళు అలా సీన్ ఇస్తే ఓకే చెప్పింది చేసేస్తాం. సో ఇదంతా బైపాస్ చేసి అసలు మనకు వచ్చిందంతా ఒక వీడియోలో పెట్టి ఆ వీడియోని యూట్యూబ్లో పెడితే సరిపోద్ది కదా అన్న థాట్తో చేసింది వైవా. దాన్ని ఏదో వైరల్ చేయాలని, అసలు వైరల్ అనే పదానికి నాకు మీనింగ్ తెలీదు. మేము ఐ వాజ్ వర్కింగ్ ఇన్ కాల్ సెంటర్, హెచ్ఎస్బిసి అనే కాల్ సెంటర్ ఉండేది అవునవును అప్పుడు. అయితే అప్పుడు కూడా ఏంటంటే సబ్రీష్ అండ్ మీ రైట్ ఫ్రమ్ వీఆర్ ఆల్ విక్టిమ్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ చైతన్య పారాయణ అనమాట. సో అక్కడి నుంచి గేజింగ్ ఎట్ ద స్టార్స్ ఎపిసోడ్స్ ఉండేవి అనమాట. వెన్ విల్ వి కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ బ్లడీ కార్పొరేట్ సర్కిల్ అది ఇది అనుకుని ఓకే ఇంజనీరింగ్ అయ్యే టైంకి వి డిసైడెడ్ ఓకే లెట్స్ గో ఇన్ టు ఫిల్మ్స్ అండ్ ఆల్. బట్ ఎలా వెళ్ళాలో తెలీదు అని చెప్పాడు. క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూలో యాక్సెంచర్లో జాబ్ వచ్చాడు, వెళ్ళిపోయాడు. అదేంటో అంటే వాడు లేదు నేను డిసైడ్ అయ్యాను క్విట్ కొట్టేస్తున్నానని చెప్పి వాడు పేపర్స్ పెట్టంగానే 3 months నోటీస్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా.
నా వాట్సాప్ ఇంకా ఉంటుంది కౌంట్ డౌన్ అనమాట, 100 days to go, 90 అటు తిరిగి వచ్చేయడానికి అనమాట చెన్నై నుంచి. నాకు ఈ లోపల ఏంటి, నాకు సబ్జెక్టులు ఉండిపోయినాయి, ఈ 1 yearలో ఏవో క్లియర్ చేసుకుంటా ఉన్నా. కరెక్ట్గా క్లియర్ అయ్యే టైంకి నా ఇంజనీరింగ్ అయ్యి 1 year అయింది. మై డాడ్ వాజ్ లైక్, ఓకే యూ డూ వాట్ ఎవర్ ద ఫక్ యూ వాంట్, బట్ యూ హ్యావ్ టు గో వర్క్. నువ్వు అది జాబ్ చేసుకున్నా కానీ చేసుకో. సరే, అన్ని విధాలుగా బాగున్నది ఏంటి, ఇలా నైట్ కాల్ సెంటర్ చేసి పొద్దున్న మనకు నచ్చింది చేసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పి వాడు ఇలా 1 day to go అని వచ్చాడు. ఆ రోజు నేను జాయినింగ్ అనమాట ఇక్కడ. ఒక 1 రోజులు వారు అనమాట. సరే ఇదంతా కాదని చెప్పి పాపం అలాగే అడ్జస్ట్ అవుతూ నేను ఇంకా 1 month కూడా అవ్వలా. నేను ఎక్కడో షటిల్ ఆడుతున్నా, ఈవినింగ్ ఆడుతుంటే రా వీడియో చేద్దాం అన్నాడు. ఏమొస్తాను రా చేద్దాం అని చెప్పి పట్టుకుని వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే మాకేంటి క్లాస్ రూమ్ కావాలి. కాలేజీల్లో మాకున్న కాండక్ట్ క్లాస్ రూమ్ కాదు కదా, లోపలికి కూడా ఎంటర్ అనేవారు అనమాట. అయితే ఎలారంటే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అని ఒకటి ఉంటుంది. అందరూ అంటే పీపుల్ గో త్రూ ద యూనివర్సిటీ టు, అంటే ఒక ఏరియా నుంచి ఏరియాకి వెళ్ళడానికి ఇట్స్ వెరీ వైడ్లీ స్ప్రెడ్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ బిల్డింగ్స్. ఓ మంచి పాత, ఇట్స్ అ వెరీ హిస్టారిక్ యూనివర్సిటీ. సో ఆ రోజు ఏయూలోకి వెళ్ళడానికి అరేంజ్మెంట్స్ వర్ మేడ్ మొత్తం. అంటే కట్ చేస్తే అదే రోజు నుంచి ఏయూలో రూల్, వీకెండ్స్లో క్లాస్ రూమ్స్ మూసేయాలని చెప్పి. సరే మా ఫ్యూచర్కి ఇలా తలుపులు తెరిచినట్టు ఒక క్లాస్ రూమ్ డోర్ మటుకు ఇలా ఓపెన్ అయిపోయి ఉందన్నమాట. అందులోకి వెళ్ళిపోయి మేము లోపల నుంచి తలిపేస్తాం అనమాట. తలిపేసి ఒక చిన్న కెమెరా 550 ఏదో ఉండదు, ఒక షార్ట్ తీయడం, బ్యాటరీ ఛార్జింగ్ పెట్టడం, మళ్ళీ ఒక షార్ట్ తీయడం. సో వైవాలో నా సైడ్ ఉన్నవన్నీ చేస్తారు. ఫస్ట్ ఇటు పక్క పెట్టి మిగిలినవన్నీ ఒక 3.5 hours, అదంతా గంటలు అయిపోతుంది. ఇటువన్నీ ఒక 3.5 hours చేసేసి సబ్రీష్ వుడ్ లెర్న్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ ఆన్ యూట్యూబ్. వాడికి మాకేమని తెలియదు, ఎడిటింగ్ అంటే ఏంటో తెలీదు, కెమెరాని ఎలా పెట్టాలో తెలీదు, ఏం చేయాలో, ఎవ్రీథింగ్ వాడు నేర్చుకుని అన్నీ అలా పెట్టి చేసుకుంటూ ఒక 11 days ఎడిటింగ్కి పట్టింది. మాకు తెలియని ఎడిటింగ్, ఆ సౌండ్ లేయడానికి అవన్నీ. తర్వాత ఒక 1 week ఎంతో డబ్బింగ్ అంటే ఏం లేదు, ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేసి ఒక మైక్ కొనుక్కున్నాం. ఇంకా గుర్తు, 380 rupees మైక్ తోటి ఫ్యాన్ డబ్బింగ్ చెప్పాము వాడి బెడ్రూమ్లో. అయిపోయింది. నేను ఇలా నైట్ షిఫ్ట్కి వెళ్ళాను. పొద్దున్న వెళ్ళే ముందు అప్లోడ్ చేశారు, అరౌండ్ 6:30కి ఎంతకో అప్లోడ్ చేశారు. ముందు రోజు ఒక పోస్టర్ పెట్టాం, ద వైవా రిలీజింగ్ టుమారో అంటే 1 like వచ్చిందని. ఏంటి ఎవరైనా చూస్తారంట ఎందుకు ఇదంతా అనుకుని, సరే ఏదో చేస్తాం కదా కమాన్ జోహోగా సోహోగా అని చెప్పి పెట్టాక నేను ఐ థింక్ 6:30కి ఎందుకో పెట్టాడు. మేము అంతకుముందు ఒక స్పూఫ్ వీడియో చేసాం, ఒక టీవీ షో స్పూఫ్ చేసాం 1 year ముందు. దానికి 1 yearలో 1 lakh hits వచ్చాయి, విచ్ వాజ్ ఆర్ బెంచ్ మార్క్ అనమాట. అరే 1 lakh hits వచ్చాయి, మనం ఈసారి 6 monthsలో అయినా కొట్టాలి 1 lakh అని చెప్పి. సరే ఇక్కడ 150 hits అంతా వచ్చాయి. నేను ఆఫీస్లోకి వెళ్ళే ముందు నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బయటకు వచ్చేసరికి కాల్స్, అక్కడ ఫోన్స్ అలౌ చేయరు కదా కాల్ సెంటర్లో. సో బయటకు వచ్చి చాలా మిస్డ్ కాల్స్ ఉన్నాయి యూఎస్ నుంచి అన్ని. ఏంటని ఇలా చూస్తే ఇప్పుడు సిద్ధార్థ్ సదాశివుని అని తను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్, వాడు మా ఫ్రెండ్ అనమాట. వాడు ఫోన్ చేసి చూసావా యూట్యూబ్ చూసావా అన్నాడు. చూసాము, మీ వీడియో హోమ్ పేజ్లో ఉంది అన్నాడు. నాకు అప్పుడు అది కూడా ఏం తెలియదు. అంటే నేనేమనుకుంటున్నా, రాత్రి ఓపెన్ చేశాను కదా అందుకని అక్కడ ఉందేమో అనుకుంటున్నా. బట్ అప్పుడు యూట్యూబ్లో బ్యానర్లో ఓన్లీ వైరల్ వీడియోస్ ఉండేవి, హోమ్ పేజ్ బ్యానర్లో. అక్కడ ఉంది ఏంటని చూస్తే ఒకసారి కింద హిట్స్ చూడంటే లెక్క పెడుతున్నా 2,74,000 ఏంటి 1 overnightలో 2.5 lakhs ప్లస్. అంటే వీడికి ఫోన్ చేస్తే ఈడు ఏడుస్తున్నాడు సబ్రష్ వీడు, ఏంటి అర్థం కావట్లేదు. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ బయటకు వచ్చేసరికి ప్రతి న్యూస్ పేపర్లో ఉంది, హిందూ, టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా. నేను ఆ హెచ్ఎస్బిసి ట్యాగ్ వేసుకుని ఇక్కడ బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి పేపర్లు కొనుక్కోవడం, ఆ ఇచ్చేవాడు చిన్న మూమెంట్ అనమాట అని చెప్పి. అట్లా మై ఫాదర్ వాజ్ యాజ్ సచ్, హీ వాజ్ నాట్ అగేన్స్ట్ ఇట్, బట్ హీ ఓన్లీ వాంటెడ్ మీ టు హ్యావ్ అ సెక్యూర్ ఫ్యూచర్. సో హీ వుడ్ సే నో ఫర్ మీ వెన్ ఐ సెడ్ యాక్టింగ్ అండ్ ఆల్. దెన్ ఆయన బ్యాంక్ మేనేజర్ అనమాట. ఆయన కస్టమర్ ఎవరో వచ్చి, మీ అబ్బాయిది వీడియో వచ్చింది చూసారంటే, ఏం వీడియో అండి, మీ కూడా ఏదో చేశాడు అంటే, ఏది చూపించిండంటే నెట్ లేదండి నాకు అన్నాడు. ఈయన ఇంటికి వచ్చారు లంచ్ బ్రేక్లో వచ్చి చూపించమన్నారు. నేను చూపించను, నన్ను సపోర్ట్ చేస్తే చూపించేవాడిని, ఇప్పుడు ఛాన్స్ లేదు, మీరు ఎలా చూస్తారో చూసుకో
అంటే బ్యాక్ ఇన్ 2013 ఇంటర్నెట్ వాజ్ నాట్ సో Yeah, యూజువల్ ఆర్ there's no this one day 1 GB per day ఇది కూడా లేకుండా. అసలు తర్వాత ఫైనలీ ఈ సా ఇట్ అండ్ ఇదంతా ఇట్ వెంట్ స్కై రాకెటెడ్. నాకు వెరీ థర్డ్ డే బ్రహ్మానందం గారు కాల్డ్ మీ. సో వన్ ఆఫ్ హిస్ స్టాఫ్ దే కాల్డ్ మీ అండ్ సెడ్ మీకు బ్రహ్మానందం గారు ఫోన్ చేస్తారు గంటలో అంటే. ఏ బ్రహ్మానందం గారు? ఆయనంటే ఆయనే Third day. very third day. He was very quick. Then first one to post on Twitter was Chinmay garu. Then Kishore anna, Venal Kishore. అలా వాళ్ళు ఏంటి వీళ్ళందరూ ట్విట్టర్లో పెడుతున్నారు ఏంటి మనం అంటే అని చెప్పి ఇట్లా నాకు ఫస్ట్ 1 weekలోనే ఐ గాట్ అ కపుల్ ఆఫ్ మూవీ ఆఫర్స్. చెట్టు కాఫ్ అంటే దాని స్టోరీ వేరేది ఉంటుంది. తీసేసుకుని ఈ వెంట్ ఆఫ్ టు హైదరాబాద్ దిగగానే లెఫ్ట్ ఆఫ్ ద వైజాగ్ జాబ్ అబ్స్కాండింగ్ నేను ఆ హెచ్ఆర్ చెప్పా అంటే తను అడిగాను ఇప్పుడు ఏంటి నాకు ఆఫర్ వచ్చింది నేను వెళ్ళాలంటే నువ్వు మళ్ళీ చేతిలో పని చేస్తావా అంది. దేవుడి దయ వల్ల అయితే చెయ్యను అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నా చూసి మళ్ళీ నన్ను ఏమన్నా అంటే అన్నది కానీ అసలు అది కంపెనీ లేదు ఇప్పుడు పర్లేదు. I think HR పేరు Matilda. If you are watching this, Matilda, thank you so much for giving me that life advice. She said, no, HSBC does not deserve you. Helpo. నేను డోర్ దట్టకి ఇప్పుడు ఏ ఉద్దేశంతో ఉంది అనుకుని సినిమా స్టైల్లో బస్సు ఎక్కాం. బస్సు దిగాక ఇక్కడ దిగంగానే ఫోటోలు దిగుతున్నారు మాతో అందరూ. What? అనమాట. ఏంటిది అంటే దేర్ వుడ్ బి అ పాయింట్ వీ వుడ్ కాల్ మనకు పడిన వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీలోనే ఐడేం పీకుతాడులే అన్న వాళ్ళు వాళ్ళందరినీ పిలిచి సాటర్డే ఇన్ఆర్బిట్కి వస్తారు అంటే మేము ఎందుకు వస్తాం ఒకసారి రెండు అనేవాళ్ళం అన్నమాట. ఏ మాల్కి వెళ్ళినా దే వుడ్ ఫ్లడ్ అని అంటే వాళ్ళకి ఒక అప్నా పని ఉండేది నాతో. దే వుడెంట్ ఫీల్ లైక్ ఈజ్ అ సెలబ్రిటీ సంబడి లైక్ అస్ మనలో ఒకడు ఈ వెంట్ అప్ దర్ అండ్ హీ డిడ్ సంథింగ్ అంటే దే వుడ్ ఫీల్ లైక్ దర్ పర్సనల్ విన్. అది మాకు ఇప్పటికీ ఉంటుంది. యూ కెన్ చెక్ మై ఇన్స్టాగ్రామ్. నేను రీసెంట్గా ఏ పోస్ట్ పెట్టినా నేను నేషనల్ అవార్డు వచ్చిందని పోస్ట్ అన్నా వైవా ఇప్పుడు చేస్తాం అన్నా మళ్ళీ వైవా ఇప్పుడు వస్తుంది అన్నా అంటే దట్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ కనెక్ట్ దే హ్యాడ్. ఇట్ బికెమ్ అ హౌస్ హోల్డ్ నేమ్. తెలుసు తెలియక కిడ్స్ దానికి ట్యాగ్ అయిపోయారు. అసలు మా టార్గెట్ వాళ్ళు కాదు. పోనీ ఆ టైంలో కిడ్స్ అంటే ఓకే, ఈ టైంలో వాళ్ళు కూడా మాకు వీ కీప్ గెటింగ్ ద పేరెంట్స్ మాకు చెప్తా ఉంటారు ఇప్పటికీ ఆడ అసలు తిట్టేదాకా చూస్తూనే ఉంటాడు. అంటే వాళ్ళకి ఏదో అదొక బేబీ షార్క్ లాగా అదొక ఇది అయిపోయింది అనమాట. అడిక్టివ్ ఇది అట్లా వాడికి ఆ సౌండ్స్ అటింగ్ అనే సౌండ్స్ ఇది కూడా ఐ రిమెంబర్ అప్పుడు ఎడిట్ వచ్చినప్పుడు ద ఫస్ట్ డక్ క్వాక్ సాంగ్స్ అవన్నీ ఫస్ట్ చాలా సౌండ్స్ అవి ఇంకా అశోచంగా అవన్నీ మ్యాక్బుక్ లో ఎడిటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లోనే చేశాడు అందరూ. బట్ ఆ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ అనమాట దాన్ని ఇక్కడ వాడచ్చు. దాన్ని ఎన్నో వెతికేవాడు, కొన్ని లక్షల సౌండ్లు విని అవన్నీ తెచ్చి పెట్టేవాడు అనమాట. సో మేజర్ క్రెడిట్ ఐ ఆల్వేస్ గివ్ ఇట్ టు సబరీష్ అనమాట. హీఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఐఎమ్ హియర్. ఆ రోజు షటిల్ కోర్ట్ నుంచి లాగుండకపోతే అక్కడే అలా గాలిగా షటిల్ ఆడుతుంటాడు వైజాగ్లో. బట్ స్టిల్ ఐ వుడ్ స్టిల్ బి హ్యాపీ. But you would be a Bhushan. Yeah. Exactly. I would definitely be a Bhushan. And I heard Sabarish is writing. Yeah. He's back to writing and he's writing some crazy stuff. మరి ఎందుకురా దాక్కున్నా ఎన్ని రోజులంటే వాడికి he wants to take his own sweet little time. He wants to be sure about everything and that's why. And oh, by the way, announcing it here first on Permit Room. Yes, what's it? So Shrikant Ragoti is writing a script for me as the lead, and Sai Rajesh is producing it. Oh, yes. that's the thing that you said history. Yes. Oh, nice. So I'm pretty excited about the combination, about the association. So we just went to Goa, finish the script and got by. This photo you yeah. Suspense lo petna. Nice, congrats. అంటే చాలా మంది మమ్మల్ని దే వాంటెడ్ us to do an extension of Bhushan, spin-off of Bhushan. Correct. But Shrikant Anna says, see, you've tried and tested that before. Okay, that's done now.
No, let's move on to something more exciting. I want to get something more out of you, something else out of you. So Nice. this is going to be very exciting. Yeah. Person who said like, "Arey, oddu cast cheyaddu." So he has written a script this time? Yes. With dialogues and all? Yeah. No. Not for me. Again, that won't happen. Yeah. I think few things are to be dealt that way. So even Sai Rajesh was like, "Oh, so you guys are going to operate, right? Yeah. Okay, done." Nice. So అరే ఇంకెన్ని రోజులు డబ్బులు లేకుండా ఈ లైఫ్ గడపాలి, డాడీని అడగాలి పైసలు, మమ్మీని అడగాలి పైసలు, బ్రదర్ని అడగాలి పైసలు. ఆపేద్దాం. మీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ కోసం మేము పర్మిట్ రూమ్ నుంచి ఒక సొల్యూషన్ తీసుకొచ్చాం. మా పార్ట్నర్షిప్ విత్ అప్స్టాక్స్. దిస్ ఆర్ ఫస్ట్ కొలాబరేషన్. మీరు అప్స్టాక్ లో జాయిన్ అయ్యి డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అరే నాకు స్టాక్ మార్కెట్ గురించి ఏం తెలియదు అని మీరు అనుకుంటే ఇందులో అప్ లోన్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. అందులో మీరు కోర్సెస్ జాయిన్ అవ్వచ్చు, నేర్చుకోవచ్చు అండ్ హ్యాపీగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. మీరు డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ని క్లిక్ చేయండి, ఓపెన్ చేసుకోండి, ఫైనాన్షియల్ గా ఇండిపెండెంట్ అయిపోండి. my question is actually, sorry for this. I mean, we'll get back to the story that Yeah, you're telling. yeah. But I'm just curious about, because Naveen Chandra is one of my favorite actors in the world. Right? I just love the guy. What is he like on sets? Like, is he, because all his roles are very intense roles. Is he like that? Next level, bro. And no, he's very neutral. But మీరు మంత్ ఆఫ్ మధులో ఆ బార్లో ఫైట్ ఉంటుంది కదా, ఆ బార్లో ఫైట్ అవ్వడానికి 2-3 గంటల ముందే ఆయన బార్లో వెళ్ళి కూర్చున్నాడు. లైక్ వన్ ఎవ్రీడే, లైక్ వన్ రెగ్యులర్ కస్టమర్. Okay. నేను దీనికన్నా ముందు తంది దళం అనుకుంటా, దళం ఒక మూవీ ఉంటుంది తమిళ్ తెలుగు, ఒకసారి చూడండి. నవీన్ చంద్ర అది కదా, దళమే కదా. అవునవును. సో అందులో నో నాట్ దళం, ఐ థింక్ ఒక మూవీ స్టార్టింగ్ దళమే కదా. యా, అదిగో తనే. సో నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తలో వినేవి ఏంటంటే, తన సినిమాలో ఒక స్పెసిఫిక్ క్యారెక్టర్ చేయడం కోసం నిజంగా ఒక డైలీ వేజ్ వర్కర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నాడు ఆయన ఒక 6 to 7 days. వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి నేను హోమ్లెస్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండి వాళ్ళతో పాటు రోజు పనికి వెళ్ళాడు ఆ 150 రూపాయలకి. వెళ్ళి వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఏంటి, వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ని స్టడీ చేయడానికి వాళ్ళ ట్రైట్స్ ఏంటి, ఇది ఎప్పుడు నాకు తను తెలిసే కాదు, ఎప్పుడు ముందు మాట్లాడుకునేవారు అనమాట. తను అంత వర్క్ చేశాడు, అంత హోంవర్క్ చేశాడు, అది ఇది అని చెప్పి. సో నాట్ ఆఫెన్ దట్ వీ గెట్ టు డూ సంథింగ్ లైక్ దట్. అంటే మనకి ఇప్పుడు నాకు ఇనీషియల్గా మనకేంటంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ సస్టైన్ అవ్వాలంటే ఏది పడితే అది చేసేసామండి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ టిల్ కలర్ ఫోటో కేమ్ అవుట్ ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ బాడీ షేమింగ్. అండ్ ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ఎనీబడి ఫర్ దట్. ఇఫ్ ఐ హ్యాడ్ అ చాయిస్ ఐ వుడ్ హ్యావ్ స్టేట్ బ్యాక్. బట్ నాకు చాయిస్ లేదు ఆ రోజు. నేను కలర్ ఫోటో నాకు వచ్చే వరకు నేను సస్టైన్ అవ్వాలంటే నేను బ్రతకాలి కదా ఫస్ట్ ఇక్కడ. సో ఫర్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు కీపింగ్ అప్. నేను యూ హ్యాడ్ టు బీ ఇన్ ద లైమ్ లైట్, యూ హ్యాడ్ టు బీ దేర్, అందరితో తిరగాలి, ఉండాలి, అది చేస్తూ అట్లా. అప్పుడు కలర్ ఫోటో వచ్చిన దగ్గర నుంచి దెన్ ఐ గాట్, అంటే ఎప్పుడన్నా నన్ను అడిగితే నువ్వు కమెడియన్ అవుదాం అనుకున్నావా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అవుదాం అనుకున్నావా, లేకపోతే హీరో అవుదాం అనుకున్నావా అంటే నాకు అలా కాదు. నేను స్క్రీన్ మీద కంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, నాకు తెలిసింది నేను చూపించాలి, అది ఎలాగైనా పర్లా. ఇవాళ నాకు నెగిటివ్ రోల్ ఇస్తే నేను అది చేస్తాను, నాకు ఐ వుడ్ బి హ్యాపీ టు టేక్. సో ఆ టైంలో మైండ్ సెట్ అట్లా లేదు. ఫస్ట్ సస్టైన్ అవ్వాలి. ఇక్కడ సస్టైన్ అవ్వడానికి ఏంటి, వాళ్ళు ఓకే చేతిలో ఒక ఫుడ్ ప్యాకెట్ పెడతారు, నా మీద జోక్ వేస్తారు, అది పడాలి, ఓకే. సో నేను ఇప్పటికీ చెప్తున్నా, అండర్లైన్ చేస్తున్నా, నేను ఏ డైరెక్టర్ని కూడా తప్పు పట్టను. నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఐఎమ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు దెమ్ ఫర్ గివింగ్ మీ దట్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఐ కుడ్ సస్టైన్ టిల్ ద పాయింట్ వేర్ ఐ గాట్ కలర్ ఫోటో. అండ్ ఐ విల్ బి ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ టు సందీప్, ఫర్ ఎవర్ ఇండెటెడ్ అనమాట. అంతే, అది ఫర్ హిమ్, ఫర్ సుహాస్, ఫర్ ఎవ్రీబడి. వాళ్ళు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇలా ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు నన్ను బిఫోర్ ఎనీబడి డిడ్. అండ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ యూ గైజ్ అప్పుడు మనందరం తమాషా చేస్తున్నప్పుడే రిలీజ్ అయింది. సో సిన్స్ దెన్ అంటే లైఫ్ హెస్ చేంజ్డ్ అనమాట. దెన్ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ క్యారెక్టర్స్ పర్టికులర్లీ ఫర్ మీ. ఇంతకుముందు ఏంటంటే అక్కడ ఎవరు ఫిల్ చేయడానికి లేదా, ఓకే వీడిని పెట్టండి ఏదో ఎక్స్ట్రా లేయర్ యాడ్ అవుతుందని. కానీ సో అంటే కమింగ్ బ్యాక్ టు నవీన్ చంద్రాస్ హోంవర్క్, అలా ప్రతి యాక్టర్కి ఉంటుంది. యూ జస్ట్ గాట్ టు గెట్ ఇట్ ఆ రైట్ టైంకి అక్కడ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈవెన్ మధు, మంత్ ఆఫ్ మధులో తను చేసిన మధు క్యారెక్టర్ కూడా నాట్ ఈజీ.
లెథార్జిక్ లైఫ్ స్టైల్. తను హీ వాజ్ ఇన్ వైజాగ్, హీ వాజ్ అబ్జర్వింగ్ పీపుల్. ఊరికే బీచ్కి వెళ్ళి కూర్చునేవాడు మాస్క్ వేసుకొని, అలాంటి వాళ్ళు వచ్చేవారు, వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేసేవాడు, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది అసలు, అంటే వాళ్ళు ఎలా బ్రష్ చేసుకున్న దగ్గర నుంచి ఎలా పడుకుంటారు వరకు అబ్జర్వ్ చేసేవాడు అనమాట కొంతమంది. సో అది అంటే అన్ని చోట్ల అది చెయ్యక్కర్లా, అలా చెయ్యాలి అని కాదు, బట్ హీ వుడ్ డూ దట్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ టేక్ అవే ఫ్రమ్ ద అసోసియేషన్ విత్ హిమ్. సో క్రేజీ మ్యాన్. నాట్ ఎవ్రీబడి, అంటే అందరూ చెయ్యాలని కాదు, కొంతమందికి అక్కర్లేదేమో, అది అక్కర్లేకుండానే వస్తుందేమో, బట్ కొంతమందికి చేస్తే వస్తుంది. బట్ I think we have to give it to the very point that he made that effort. He didn't take it for granted just because he got to a spot where he was a lead of a film. నా షూటింగ్కి వెళ్దాం చేసుకుందాం నేను హీరోని అనకుండా. అందుకే నేను చూడండి తను ఎన్ని రిలీజ్ చేస్తుంటాడు, ఈస్ ఆల్వేస్ వర్కింగ్. I have a question. Yeah. అయితే now if you take ఇప్పుడు వైవా and the acting that you did with వైవా, ఇప్పుడు చూసుకుంటే థర్డ్ రోజే బ్రహ్మానందం గారు called you. So you can say యాక్టింగ్ నేషనల్కి వచ్చిందని చెప్పొచ్చా ఆ టైంకి, ఇన్ దట్ అడల్సెంట్ టైంలో, యంగ్ ఏజ్ లో. బట్ అక్కడ నుంచి చూసుకుంటే దెన్ కలర్ ఫోటో, దెన్ యూ హ్యావ్ భూషణ్, అండ్ దెన్ సుందరం మాస్టర్ అని ఇక్కడ వచ్చారు. ఈ ప్రాసెస్ లో వెన్ డిడ్ యూ అంటే మెచ్యూర్ ఆర్ రియలైజ్ అరే యాక్టింగ్ ఇది ఇలా చేయాలి, ఆర్ వాస్ ఇట్ జస్ట్ లైక్ ఆల్వేస్ ఇన్ ద సేమ్ అంటే ఫ్లో ఫర్ యూ? నాకు ఫండమెంటలీ యాక్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అండర్స్టాండింగ్. నువ్వు ఒక స్క్రిప్ట్ పేపర్ చదివినప్పుడు ఏదేదో ఫస్ట్ ఆ డైరెక్టర్ నీతో ఏం చెప్పిద్దాం అనుకుంటున్నాడు, చెప్పిస్తుంది, ఇట్స్ మేకింగ్ సెన్స్ ఆర్ నాట్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ. ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకుని, ఇక్కడ ఈ ఇన్పుట్ అర్థం చేసుకుని ఈ అవుట్పుట్ ఇవ్వడమే యాక్టింగ్. అంతకు మించి ఏమీ లేదు. అది న్యాచురల్ ఇన్స్టింక్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి అలా వచ్చేస్తుంది. అది లేదన్న వాళ్ళకి మనం ఏదో బుక్ చదివి కష్టపడి అర్థం చేసుకున్నట్టే, అది అప్పచెప్పడానికి అర్థం చేసుకున్నట్టే. సో ఫస్ట్లో ఒక హెవీ అంటే అక్కడే మనం ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ నా గోల్ లెట్స్ అజ్యూమ్ వాజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్స్ అనుకుందాం. అది వైవతో అయిపోయింది. వెంటనే 2-3 ఆఫర్స్ వచ్చి సినిమాలు స్టార్ట్ అయిపోయింది, రెగ్యులర్ రన్నింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఒకవేళ అదే అనుకుని ఉంటే నేను అక్కడే ఉండిపోయాడిని. టైం టు టైం ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ టు ఇవాల్వ్. ఇప్పుడు నాకు ఓకే, నేను నా ఫస్ట్ గోల్ సినిమాల్లోకి రావాలన్నది ఓకే, వచ్చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాక ఏంట్రా పరిస్థితి అంటే ఇందాక అన్నాను కదా, ఏది పెడితే అది తీసేసుకున్నాను స్టార్టింగ్లో. అలా కాదు, ఓకే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు రీచ్ అ సర్టన్ పాయింట్, యూ హ్యావ్ టు డూ సర్టన్ ఫిల్మ్స్, యూ హ్యావ్ టు డూ Tier 2 ఫిల్మ్స్, యూ హ్యావ్ టు Tier 1 హీరోలతో చేస్తే విజిబిలిటీ ఉంటుంది. బట్ దెన్ యూ వోంట్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్ టు డూ అక్కడ. బట్ దెన్ అగైన్ దేర్ ఆర్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ వేర్ you'll have the weight on your shoulders and you'll have tasks to finish. So అట్లాగా ఓకే, ఆ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చే వరకు సస్టైన్ అవ్వాలి. ఇవన్నిటిలో మనమే ఇవాల్వ్ అవుతాం. ఇట్స్ యువర్ చాయిస్ వెదర్. అంటే ఇప్పుడు యూట్యూబ్ కాంటెంటే చేసుకుంటూ కూడా ఐ కెన్ హ్యాపీలీ స్టే దర్, బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ పీపుల్ టు జస్ట్ సీ మీ ఆన్ దట్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఆన్ అ స్మాల్ స్క్రీన్. ఐ వాంట్ టు లెవెల్ అప్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. సో దట్స్ ద రీజన్ మేము 19లో I took this decision of quitting YouTube, because once people are used to be seeing you on a small screen or a free platform, no matter you make a Bahubali or or any other big ticket film, they won't spend money on you to come and watch it in a big screen, because they will think malli Wednesday or Thursday what videos. So that is the suggestion I gave to all my juniors. Na ever aithe YouTube nunchi who want to graduate to big films, or I keep telling them, see, బీ దేర్ ఫర్ సస్టైన్ అవ్వడం కోసం చేసుకోండి, బట్ డోంట్ ఎక్స్ప్లోర్ యువర్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ ఓవర్ దేర్ ఓన్లీ సో దట్ యుల్ హ్యావ్ నథింగ్ టు షో హియర్. సో దట్ షిఫ్ట్ ఇస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్. అండ్ ఒకప్పుడంటే నా టైంలో ఇట్ వాజ్ ఇలాంటివి కొంచెం డిఫరెంట్గా చూసేవారు. అంటే దెర్ వాజ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ వేర్ వీ వర్ ఇన్వైటెడ్ టు యూట్యూబ్ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్ బాంబే, ఫస్ట్ ఎవర్ యూట్యూబ్ ఫ్యాన్ ఫెస్ట్ అనమాట ఇన్ ఇండియా in 2016. So me and Sabrish, all of us were there, and press meet was going on. So they were introducing all these guys, AIB, TVF, and all Sanam band, Rikshawali, everybody, all those. Inka appadiki veellevaru ee Ashish and veellevaru leru, Superwoman Veens en levu appudu. Yeah, these were the OG YouTubers. So they said so all of these guys emerged in 2014, so that's why we call them the class of 2014. And so me and Sabrish, we were like, మాలా మేము అనుకుంటున్నాం అనమాట, మన గురించి మెన్షన్ చేసిన బెల ఉంటుంది కదా, ఇంత పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ మీద మెన్షన్ చేశారంటే. దెన్ దే సెడ్,
But there was one student who came to the class 1 year earlier in 2013 and that's VIVA. So amazing అంటే అప్పుడు ఇట్ వాస్ డిఫరెంట్. నౌ ఎందుకు మాట్లాడుతున్నంటే అదొక ప్రెషర్లో ఉండకూడదు, ఇప్పుడు ఒక ప్రెషర్లో అయిపోయింది అది. యూ టాక్ అబౌట్ కాంటెంట్ క్రియేటింగ్ కిడ్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మనం కొంతమందిని చూస్తాం, వాళ్ళకి అది ఎప్పుడు అదొక ప్రెషర్ అవ్వకూడదు. నేను జస్ట్ బిఫోర్ కమింగ్ హియర్ ఐ సా అన్ ఆర్టికల్ దట్ one influencer from some state, she committed suicide just because her followers were dropping. అంటే అది యూఆర్ ఇన్ దిస్ మా టైంలో బ్రేక్ త్రూ అనేవారు, స్టీరియో టైప్స్ని బ్రేక్ చేసి ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చారు అనేవారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ స్పేస్ని ఒక అలాంటి స్టీరియో టైపికల్ స్పేస్ చేస్తే పాయింట్ ఏంటంటున్నా అంటే అదొక ప్రెషర్లో ఉండకూడదు. ఇప్పుడు సే లెట్ us assume there is one kid who is doing really well on social media. ఇప్పుడు క్లాస్మేట్స్ అందరికీ అదో పియర్ ప్రెషర్ అయిపోద్ది, ఐఎమ్ నాట్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ దిస్ గై. సో దానివల్ల చాలా అంటే మనకి ఇప్పుడు టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత ఇంజనీరింగ్ ఎలాగో ఫస్ట్ టిక్ టాక్, తర్వాత యూట్యూబ్ ఛానల్, తర్వాత బిగ్ బాస్కి వెళ్ళాం అనమాట. ఇప్పుడు అదో గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే ఎవ్రీబడి ఈస్ కమింగ్ టు యూట్యూబ్ జస్ట్ టు గో ఆన్ టు బిగ్ బాస్ ఆర్ సమ్ రియాలిటీ షో. ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ యూట్యూబ్ యాజ్ అ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్ గాన్, ఇట్స్ డిజాల్వ్డ్. మా టైంలో అది ఉండేది. మా దగ్గర నుంచి చాలా మంది వచ్చారు, సుదర్శన్ అనే నెల్లూరు సుదర్శన్ వచ్చాడు, షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నుంచి దర్శి వచ్చాడు, చాలా మంది వచ్చారు. That whole generation, Tarun Bhaskar, short film directors also, చాలా మంది షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్. సో దాన్ని ఎవరైతే ప్లాట్ఫామ్ లో వాడి ప్రొడక్టివ్ గా యూజ్ చేశారో వాళ్ళు స్టిల్ దే ఆర్ హోల్డింగ్ వన్ వెరీ రెస్పెక్టబుల్ పొజిషన్. మంచిగా వాళ్ళు ఇవాల్వ్ అయ్యారు, ముందుకు వచ్చారు. బట్ దాన్ని ఒక మనీ మేకింగ్ ఎంటిటీలా చూసి జస్ట్ బికాస్ మానిటైజేషన్ కోసం చూసి, అంటే యూ హ్యావ్ వీడియోస్ వెర్ ఇట్ విల్ బీ 2-3 hour లాంగ్ వీడియో డూయింగ్ నథింగ్, దాని టైటిల్ నథింగ్ అని ఉంటుంది. కరెక్ట్, ఊరికి హిట్స్ కోసం అనమాట. దాన్ని చూసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అంటే నాకు పక్కన కంటెంట్ మనల్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది అనిపిస్తుంది. కండిషనింగ్లోనే ఉన్నాం మనందరం. వీఆర్ యునో ఫ్లైస్ ఇన్ జార్ బాటిల్ అంతే. అది క్యాప్ తీసేసిన ఎగరం ఇప్పుడు మనం అలా కండిషన్ అయిపోయి ఉన్నాం. దాన్ని ఇప్పుడు మన ఫీడ్లో కానీ వచ్చే కాంటెంట్ అండ్ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంటెంట్ విచ్ ఇస్ బీయింగ్ అప్లోడెడ్ టుడే, ఇట్ ఈస్ హొరెండస్. అంటే ఎంత 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 ఎక్కడికో వెళ్తుంది. నేను చాలా ప్రొడక్టివ్గా అవుతుంది ఇది అనుకున్నా, బికాజ్ మనది వచ్చే ముందు 2012లో కొలవెరిడీ వాజ్ అ వైరల్ సెన్సేషన్. ఫర్ 2013 ours was a viral sensation. ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ యూట్యూబ్ రివైండ్ అని ఉంటుంది, అట్ ద ఇయర్ ఎండ్ దే మెన్షన్ ఎవ్రీథింగ్. అందులో టాప్ 3 మోస్ట్ వాచ్డ్ వీడియోస్ వర్ క్రిష్ 3 ట్రైలర్, ధూమ్ 3 ట్రైలర్, ఆ రెండు 2.5 minutes డ్యూరేషన్. దిస్ వాజ్ 13.5 minutes. సో అప్పుడు అంత స్ప్రెడ్ అయిందంటే కాంటెంట్ అలాగే వెళ్ళేది. సడన్గా మానిటైజేషన్ అంటే చూడండి, డబ్బు ఉంది అందులో అనేసరికి అంటే అందరూ రాకూడదని కాదు, తర్వాత ఏమైపోయింది ఫ్రిడ్జ్ టూర్, హోమ్ టూర్, మై బ్యాగ్ టూర్, డాష్ టూర్ అన్నీ అయిపోయి. అంటే దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ యూజ్ యూట్యూబ్ ఫర్. ఐ మీన్ ఓకే దట్ అంటే జనాలు కూడా ఎంత జాబ్లు వేసుకున్నారో చూడండి. ఆడేవాడో హోమ్ టూర్ చూపిస్తే నీకేం ఆనందం వస్తుంది అందులో. సో కన్జంప్షన్ ఆఫ్ కాంటెంట్ అలా అయిపోయింది, ఏది పడితే అది వచ్చేసి. సో ద హోల్ క్రక్స్ ఆఫ్ వై దట్ ప్లాట్ఫామ్ వాజ్ బీయింగ్ యూజ్డ్ అనేది పోయింది, మెల్లిమెల్లిగా డిజాల్వ్ అయిపోయింది. అండ్ మనం కాంటెంట్ కన్జ్యూమ్ చేసే టైం కూడా తగ్గుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను ఒక 5 minutes టైం స్టాంప్ ఉన్న వీడియో ఓపెన్ చేయను నేను, తెలియకుండా కంటెంట్ కూడా షార్ట్ ఫార్మాట్లో, ఇంకా షార్ట్ మైక్రో కాంటెంట్ అయిపోయింది. అంటే 1 minute ఇప్పుడు కథ చెప్పేయాలి, అలా ఎగ్జాక్ట్లీ అలా అయిపోయింది. అలా అయిపోతూ వచ్చి అంటే ఇంకా అందువల్ల చూడండి, మీకు ఇంతకుముందు ఒక 45 minutes షార్ట్ ఫిల్మ్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అ స్మాల్ ఫిల్మ్. దాన్ని నిజంగా సినిమాటిక్గా తీసేవారు, చూసేవారు కూడా కూర్చుని జనాలు. నౌ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఓపిక లేదు ఎవరికి. దే ఆర్ బిజీ విత్ లైఫ్స్ ఆఫ్ బొంగ, అలాగేం లేదు. కానీ వాళ్ళకి దే ఆర్ జస్ట్ నాట్ రెడీ టు. తగ్గిపోయింది. అది ఎక్కడ ఇట్ వెంట్ రాంగ్ అంటే ఫర్ సంబడి హూ మేడ్ అ ఫార్చ్యూన్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ ప్లాట్ఫామ్, ఫర్ నాకు అది చాలా బాధగా ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఈ ప్లాట్ఫామ్ని ఎంత మంచిగా వాడతారు అనుకుంటే దాన్ని అంత నెగిటివ్గా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో వాడుతున్నారు అనమాట. సో మానిటైజేషన్ కూడా మీకు యు నో ద రీజన్ వై మధ్యలో ఒక బాటిల్ నెక్ అయింది 16 to 19 దెర్ వాజ్ నో మానిటైజేషన్ ఆన్ యూట్యూబ్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లడ్డింగ్ ఆఫ్ క్రియేటర్స్, ఇన్ఫ్లేషన్ ఆఫ్ కాంటెంట్. అండ్ ఇప్పుడు సే
ఒక రెనాల్డ్స్ ఆర్ సమ్ ఒక పెన్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, he was posting ads on a specific video, and you know how those ads work, they're random. It does not go on to one specific video. They just through. అలాంటప్పుడు ఆ యాడ్ వెళ్ళి హౌ టు మేక్ బాంబ్స్ ఎట్ హోమ్ అనే వీడియో మీద పడేది. And that guy as a brand or as an investor would not really want his ad to be published on a video like that. And that is when norms reform అయ్యాయి అనమాట. Okay, so no more me, ఎందుకంటే he got bloody fat paychecks from VIVA. Next, you won't even imagine the numbers. అంటే close to 7 digits. Yeah, man. What are you talking? Just with one video. దాని తర్వాత it became a channel. It had multiple videos, and we were taken over by Culture Machine. Culture Machine. Yeah, Culture Machine. Almost 1.2 million వరకు వెళ్ళిపోయింది. Subscribers. Yeah, the first channel to hit 1 million was also. our channel. So ఇంకట్లా అదేంటి అప్పట్లో 1 million subscribers ఛానల్ అంటే ఇట్ వాజ్ ఈక్వేటెడ్ యాజ్ $1 million కంపెనీ. సో అట్లాంటి ఈక్వేషన్ చూడండి, సడన్గా ఈరోజు చూస్తే నాట్ దట్ ఈ ఛానల్కి ఉండకూడదు అని కాదు, అంటే ఏ ఛానల్కి ఉంటుందో తెలియకుండా ఉండే అనమాట. అంటే అట్లా ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ the serious discussion. We are here to I have అంటే ఒక just before we take a small break, ఒక small question I have. నీ Wikipedia page who prepared? Is there any? తెలీదు బ్రో, ఎవరో చేస్తారు. అది ఓపెన్ టు ఆల్ అంట కదా. ఓపెన్ టు ఆల్ ఎవరైనా ఎడిట్ చేయొచ్చు. బికాజ్ జస్ట్ చెక్ అవుట్ అంటే ఎందుకు సాడ్ ఫేస్ పెట్టిండు కొంచెం ప్లీజ్ లైక్ Wikipedia పేజ్ ఓపెన్ చేయి. అరే పేజ్ ప్లీజ్ ఎవరైనా ఫోటో మార్చండి. హర్ష చెముడు 2022 అయితే అలా ఉంటారంటారు. And I thought like, oh, 2022, like, that was I thought like, Karthikeya after you told this, first నాకు ఇది ఫ్లాష్ అయింది that after you became sober, మరి is that your state? బాబాయ్ ప్లీజ్ ఎవరో ఒకరు It's so unlike you because every time you are there, you are making people laugh and having a good time. I know, man. Thank you. Actually, no, but see what all information they put. He graduated from mechanical engineering from Chaitanya Vizag. He was an introvert. And then there is a link for introvert, like to find out why you were an introvert. Oh, they give meaning though. Hey, they stopped writing after introvert, I think. Yeah. No, but why did they show the reference in that? Did they link an article to show that? No, the introversion, extroversion. The two next to it, right? The linking. Oh, from where? Okay, from being ridiculous to being serious. Okay, they took it from an article. Oh, yeah. And I think I've said that in my TED talk. Okay. That you were an introvert. Yes. You turned your this thing into I was very inferior as a child. I can't imagine, dude. I thought you would be the funny guy in class. Body, like, ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఎలాగైపోయిందో బాడీ షేమింగ్ ఇప్పుడున్న నుంచి 100x ఎక్కువ ఉండేది అప్పుడు. నౌ అట్లీస్ట్ పీపుల్ ఆర్ కాన్షియస్. Correct. సో నాకు when I was a kid, I used steroids for asthma. Okay. And my parents, they didn't know that, that dosage was supposed to be given for a 5-year-old, and I was 10 months old. Oh. Because the attack was massive, the doctor suggested that. Okay. And whenever I had breathlessness, they would get me that shot. Oh. So they didn't know that it was supposed to be given for an elderly person. Till 5 years, 6 years, it was chubby, okay. అక్కడి నుంచి ఆక్వర్డ్నెస్ స్టార్ట్ అయింది అనమాట. అంటే లైక్ నేను ట్రైన్లో ట్రావెల్ చేయడానికి నాకు భయం, అంత ఇన్ఫీరియర్. బికాస్ జస్ట్ ఫర్ ద వెరీ రీజన్ దట్ ఎదురు రూత్లెస్గా నవ్వేవారు మా మమ్మీ డాడీ. నేను ఇలా కూర్చుని ఉంటే ఇక్కడ ఆడు చూడు అలాగున్నాడు, అంతున్నాడు ఇట్లా బాబు అని నవ్వేవాడు. ఇట్లా ఆన్ ద ఫేస్ దే వుడ్ సే ఇట్ అవుట్ లౌడ్. మై పేరెంట్స్ దే వుడ్ నెవర్ రియాక్ట్, బట్ ఐ వుడ్, నా ఫీలింగ్ అంటే వాళ్ళు నా వల్లే బాధ పెడుతున్నారేమో లోపల నా ఎగ్జిస్టెన్స్ వల్లేనేమో అది ఇది అనుకునేవాడిని. ఎవరైనా ఇంటికి వస్తే రూమ్లో లాక్ వేసుకునేవాడు, నేను లేనని చెప్పాను. ఎందుకంటే కూర్చోబెట్టి ఊరికే జ్ఞానం, రాత్రి చపాతీలు తినొచ్చు కదా, ఇవన్నీ ఈడేదో పెడుతున్నట్టు. నా ఎపిటైట్ చాలా నార్మల్గా ఉంటుంది, అసలు ఓవర్ రైటింగ్ కానీ అదేం ఉండదు. ఇదంతా ఎందుకని చెప్పి ఉండేవాడిని. తర్వాత ఇంటర్లోకి వచ్చి ఇంజనీరింగ్ వచ్చాక ఐ వాజ్ వాకింగ్ హోమ్ ఫ్రమ్ కాలేజ్, అనిపించింది నన్ను చూసి ఒకటి ఇలా నవ్వుతున్నాడు, ఆడి మొహమ్మద్ స్మైల్ లేకపోతే చిన్నది వచ్చిందంటే
అది నా ఎగ్జిస్టెన్స్ వల్లే కదా. నేను ఇప్పుడు ఇదే రోడ్లో నడవలేదు, వాడెవడో నన్ను చూసి నవ్వేవాడు కాదు కదా. నేను ఎందుకు ఫీల్ అవ్వడం, ఐ షుడ్ రాదు అప్పర్ హ్యాండ్ అని ఫీలే. ఆ రోజు నుంచి బాస్ మా సీనియర్స్ని ర్యాగింగ్ చేసేవాడిని కాలేజీలో. వాళ్ళని ర్యాగింగ్ చేయడం కాదు, వాళ్ళతో పాటు కూర్చుని వాళ్ళ క్లాస్మేట్స్, నాకు అటు 3 years ఇటు 3 years అందరూ ఫ్రెండ్స్ అనమాట కాలేజ్లో. ఐ హ్యాడ్ ద బెస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై కాలేజ్ అండ్ ఐ థింక్ ద కాలేజ్ ఇట్ చేంజ్డ్ మీ. ఐ గేవ్ మై ఫస్ట్ ఎవర్ స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ స్కూల్ తర్వాత కాలేజ్లోనే ఇంజనీరింగ్లో. I played an invigilator. I played an exam. Yes. So from there, workshop. అయ్యో తెలుసు. సో అక్కడి నుంచి ద హోల్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ అప్రిషియేటింగ్ యూ ఫర్ యువర్ వర్క్ అది తెలిసిందంటే క్లాప్స్ కొడుతున్నారు, జనాలు అరుస్తున్నారు, అరే ఇదేదో బాగుంది కదా అని నచ్చింది. తర్వాత మై ఫస్ట్ ఎవర్ వీడియో ఆన్ యూట్యూబ్ ఇస్ ఛత్రపతి స్పూఫ్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఉంది ఒకసారి దట్ వాజ్ వి షాట్ ఇట్ ఇన్ సమరీష్ బెడ్రూమ్ అనమాట. ఛత్రపతిలో ఉండే డైలాగ్ ని స్టడీస్ కి మెటఫరికల్ గా మార్చి ఒక నైట్ లో తీసి పెట్టాం, ఊరికే ఫేస్బుక్ లో పెట్టాం. అప్పుడు ఛత్రపతి స్పూఫ్ బై హర్ష, బై వైవా హర్ష. అది ఎప్పుడు తీసారు? ప్రవీణ్ ఒక షార్ట్ ఫిల్మ్ తీసారు చూడ. కొన్ని కళాఖండాలు ఉంటాయి ఇక్కడ, అదిగో అదే. We were at a sleepover. ఖాళీగా ఉండడం ఎందుకని చేసాం అనమాట. క్యాల్కులేటర్తో షూట్ చేశారా? అది డెడ్ బాడీ అనమాట. ఎగ్జామ్స్ అయిపోయి బ్యాగ్ షార్ట్ డివిజన్ అన్ని 0/100. ఎవరైనా మిస్ అవుతారేమో అని మళ్ళీ అనమాట. Ever Rajan spoon dialogues you know, right? Oh, nice. But you did have a thing for remembering lines and all. Because, like, you know, you're not like fumbling at all in any of the. ఎన్నాళ్ళైందా నేను ఈ వీడియో చూసేసా. Still it's funny with the same refill లో ink ఎండిపోయింది. Yeah, so then you were saying college లో ఈ వీడియో తీసారు. ఈ వీడియో తీసాక నెక్స్ట్ డే కాలేజ్ లో పలకరిస్తున్నారు వేరే బ్రాంచ్ వాళ్ళు. అరే నైట్ ఆ వీడియో చూసాం రా భలే ఉందంటే ఆ ఫీలింగ్ నచ్చింది. సంబడి దే రెసిప్రొకేటింగ్ విత్ వాట్ యూఆర్ డూయింగ్, వాళ్ళు రీచ్ అవుట్ అవుతుంది. సో వై నాట్ వి డూ ఇట్ ఎట్ ఇన్ అ లార్జర్ స్కేల్. అంటే ఏం చేయాలి, సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలి మనమా, ఇక్కడ బీటెక్ విత్ బ్యాక్లాగ్స్. సినిమాల్లోకి వెళ్ళాలంటే ఇప్పుడు ఎందుకు పనికిరాని సినిమా, అప్పుడు అదో థింగ్. ఈడు ఏదన్నా ఆఫ్ బీట్ చేస్తున్నాడంటే బికాస్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఇటు ఫిట్ అవ్వలేకపోతున్నాడని, అంతే. అలాగే ఫీల్ అయ్యారు వైజాగ్ లో అయితే, అలాగే ఫీల్ అయ్యారు అనమాట. ఫస్ట్ మన పేరెంట్స్ కంటే పక్కింటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఫీల్ అయిపోయారు అనమాట. పాపం చదువు అవ్వలేదేమో అందుకని వీడియో చేసుకుంటున్నాడు అది ఇది. సో దట్ వాజ్ అనదర్ బిగ్గెస్ట్ హర్డల్ అనమాట. సో అవన్నీ దాటుకుని అలా జరిగింది వైవా. So we have to ask the question we ask all guests. It's a very Indian uncle question. Okay. But 10th board exams lo how much did you score? ఆల్మోస్ట్ ఫెయిల్ అయిపోతా అనుకున్నా. జస్ట్ 366, 61%. Wow, really? Dude, I thought you'd be topper. మరి engineering ఎలా చదువుకున్నా కాన్ఫిడెన్స్? అంతే, అదంతా మనకి ఇదేంటంటే నువ్వు నాకు యూ టెల్ మీ టాపిక్, ఐ కెన్ ర్యాంట్ అబౌట్ ఇట్, ఐ కెన్ రైట్ మై ఓన్ కంపోజిషన్. నువ్వు ఏదన్నా టెక్స్ట్ బుక్ ఇచ్చి ఇందులో ఉన్న మ్యాటర్ అక్కడ రాయంటే నా వల్ల అవ్వదు అది. నేను అది చదివి దాంట్లోంచి మై అండర్స్టాండింగ్ రాయగలను. బట్ యు నో హౌ అవర్ సిస్టమ్ వాజ్, రైట్? దే వర్ సో బ్లంట్ దట్ దే విల్ హావ్ సమ్ కీ పాయింట్స్. ఆ క్వశ్చన్ వచ్చిందంటే ఆన్సర్ వచ్చిందంటే అవే ఉండాలి అందులో. బట్టి కొట్టి బై హార్ట్ చేసి రాయాలి. అసలు నేనంటే కొన్ని రాన్ సబ్జెక్టులకి ఎలాగెళ్ళానంటే, అంటే టాక్ అబౌట్ అండ్ నాకు లాస్ట్ వరకు కూడా ఉండిపోయిన సబ్జెక్టులు సి, విచ్ వాజ్ నాట్ ఫ్రమ్ మై స్ట్రీమ్, అండ్ M1 అది అసలు అవ్వదు. మ్యాథ్స్ లో ఇంజనీరింగ్ లో M1 అంటే ఇట్స్ లైక్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎవర్ విలన్ అనమాట. ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉంటుంది. అలా మాకు ఏదో సమ్ సిఓ లేకపోతే నేను మెకానికల్, వేరే BW అని ఉంటాయి, బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్, అట్లా ఏదో వచ్చింది. వస్తే ఒక దాని గురించి ఫస్ట్ లిబరేషన్ ఇస్తున్నా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ we need to use a 15 centimeter scale bought at the stationery store near my house.
These are available in different brands like Camel, Candy, etc. Faber-Castell being the costliest of all. వాడు ఎందుకు చదువుతాడు? ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తున్నా అట్లా అంత రాసేవాడి అనమాట. ఏదన్నా టాపిక్ మాట్లాడుతుంటే పాయింట్కి రా అన్నట్టు. జస్ట్ నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్. అది కూడా ఉండదు, నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఉండదు, అది ఆడికి పంపరు అట్లా. సో యా, academically maybe yeah, I was Tare Zameen Par. I still believe I'm dyslexic. Okay. My sister would make fun of me. My daddy the great dyslexic. ఆ సినిమా చూస్తున్నాను సేపు డాడీ dyslexic బికాస్ చిన్నప్పుడు కూడా I studied in Goa for 5 years. సో అక్కడ ఎప్పుడు మా డాడీ స్టాఫ్ రూమ్ బయట ఉండేవారు అనమాట. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఈయన నాకు తెలియకుండా ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నారా అనే డౌట్ కూడా వచ్చింది. కానీ కాదు, నా గురించే పిలిచేవారు అనమాట. హోంవర్క్ చేసేవాడిని కాదు. ఐ వుడ్ జస్ట్ గేజ్ అవుట్ ఆఫ్ ద విండో, ఊరికే అలా ఉండదు అన్నట్టు. సో ఇప్పటికే ఐ థింక్ మేబీ ఐఎమ్ dyslexic. Which years? From which year? 96 to 2000. నేనా ఫ్రమ్ మై సెకండ్ స్టాండర్డ్ టు 6th standard. ఏమి తెలియని వయసు. అప్పుడు చాలా బాగుండేది యాక్చువల్లీ గోవా. అప్పుడంటే బాగా కమర్షియల్ అయిపోయింది. కానీ You guys used to go to the beach and all that? Yeah. I still go to my school. Okay. Where I studied. I have that picture also. So you might be knowing Goa as you're local to Goa. Ipunikadi. ఇది నేను ఉన్నప్పుడు గోవా వేరు. అంటే అప్పుడు చాలా బాగుండేది, ఇప్పుడు కూడా బాగుంటుంది అనుకోండి. బట్ దట్స్ మై స్కూల్, రెడ్ రోజరీ. I just went last week. I go there, I visit that place, I visit the place where I live. Every time. అది నాతో వచ్చిన వాళ్ళందరికీ బ్యాండ్ అనమాట. You know, the same principal and all are like continuing. నేను అందుకనే పొద్దున్న వెళ్ళను, రాత్రి. అప్పుడు ఆ టైంలో వెళ్ళను ఎక్కువ స్కూల్కి. No, even I have the same memory about like of feeling of my school that like it's okay, nostalgia is one thing, right, but the amount of beating up they did to me, I am like నిన్ను నా మెమరీలో ఉంచుకోవడం ఎక్కువ. like we went, me, him and one more friend of mine went to the school. So our warden auntie was there. She was called warden auntie. So she said headmistress auntie is coming. So dude, I'm a grown adult. Even then I felt fear. Oh my god, shit, you know. So then we just got up and left. So I'm like terrified of my teachers. Did you get beaten up also? Not in Goa, not in Vizag. బట్ తిరిగి వైజాగ్ వచ్చాక నేను ఒక స్కూల్లో చదివా, విజయశ్రీ అని చెప్పి. అక్కడ దెర్ వాజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఓరల్స్. Sounded pretty wrong, but like VIVA. Is VIVA basically oral? Like VIVA అనే పర్లేదు బ్రో. పొద్దున్న చెప్పింది సాయంత్రానికి అప్పచెప్పాలి వాళ్ళకి, ఇంక్లూడింగ్ మ్యాథ్స్. ఎలా మెంటలీ సాల్వ్ చేసి ఓరల్లీ చెప్పాలి? ఫిజికలీ రాసిన దాన్ని ఓరల్లీ చెప్పాలి. ఏంట్రా మీరు అని ఒకరోజు కూర్చున్నా. నేను ఎన్నింటి వరకు చెప్పను, ఎప్పుడు పంపిస్తారని కూర్చున్నా. 9:30 అయింది నైట్. మా డాడీ వచ్చారు. 12:30 అయింది. మా డాడీ బ్రతిమాలుతున్నారు, చెప్పారా అని కాల్. నాకు పొద్దున్న బ్యాంక్ ఉందా ప్లీజ్ చెప్పారా అండి. నేను చెప్పను. ఆడెన్నింటి వరకు 2:30 అయింది. వాళ్ళ కంఫర్ట్ ఏంటంటే ఆ 5th ఫ్లోర్లోనే వాళ్ళ ఇల్లు, ప్రిన్సిపల్ గారి ఇల్లు. చెప్పినప్పుడు నన్ను లేపు కిందకి వస్తాను. విజయ్ సార్, శ్రీ మేడం కలిపితే విజయశ్రీ. సో టెంపనీ అని ఒక స్కూల్ ఉంటుంది వైజాగ్. అక్కడ రిజెక్ట్స్ అందరూ 7th లో అక్కడ ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది. ఇక్కడికి వస్తారు. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏంటి, మీరు 7th తర్వాత 8th కదా, డైరెక్ట్ 10th లో పెట్టేద్దాం, 2 years జాబ్ అని చెప్పి ఇలా ఓరల్స్ చెప్పిస్తారు. హుష్ అని చెప్పి 1 year చదివాను నేను అక్కడ. నేను సూసైడ్ చేసుకుంటా అన్న ఇంటికి. మీరు నేను చదువు మానేస్తాను, నన్ను అర్జెంటుగా స్కూల్ మానిపిస్తారా మార్పించరా అంటే, అప్పుడు ప్లీజ్ రా అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళు ఎవరు చేర్చుకోరు అంటే, అప్పుడు ఫైనల్గా అది అయ్యి. అంటే ఆ స్కూల్ నన్ను చాలా స్కార్ చేసింది బ్రో. నేను ఒక అమ్మాయికి హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే అని కార్డు ఇచ్చా, అవుట్ ఆఫ్ జెన్యూన్ ఫ్రెండ్షిప్. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మా సిస్టర్ని పిలిచారు స్కూల్కి. మా సిస్టర్ షీ వాజ్ ఫైటింగ్, వాడు ఫ్రెండ్షిప్ డే కార్డు కదండి ఇచ్చాడు, దానికి ఇలాగైపోతారండి.
he was fuming అనమాట. ఫ్రెండ్షిప్ డే కార్డ్, దిస్ ఇస్ నాట్ అలౌడ్ ఇన్ దిస్ స్కూల్, అది ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ డే కార్డ్ రా అది, వేరేలా ఫీల్ అవుతాయంట. అట్లా ఆ స్కూల్ నన్ను చాలా స్కార్ చేసింది. తర్వాత విజ్ఞాన్, అక్కడ నుంచి అఫీషియల్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ విజ్ఞాన్ అనమాట. If you've noticed, we ask every guest on Permit Room about financial planning, financial independence. No matter what stage of your life you are in, whether you're a student, a professional, or an aspiring filmmaker, you need financial independence. We have tied up with Upstocks, where you can open a Demat account on Upstocks. However, if you don't know anything about investing, Upstocks is also offering courses called UpLearn, where you can learn the fundamentals of stock market investing. To begin your investing journey, please click on the link in the description. Thank you so much for watching our ad. Let's get back to the episode. Welcome back. After that break, this is a section called Members Questions, where we ask guests member questions. If you want to ask guests your question, please become a member. Join our $2.99 quarter bottle membership, and you can also ask questions. ఏంటది క్వార్టర్ బాటిల్ మెంబర్షిప్? అంటే మెంబర్షిప్ ఆఫ్టర్ సబ్స్క్రైబింగ్ ఇంకో కొంచెం మోర్ పర్మిట్ రూమ్ నుంచి ఇంకొంచెం లోపల అలవెన్స్ వాటర్ బాటిల్ నంబర్లు ఇస్తారా? నో యూ కెన్ దిల్ నో ద గెస్ట్ హూస్ గోయింగ్ టు కమ్ వాళ్ళని పర్సనలైజ్ క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు. అండ్ ఆల్సో there's something we started Permit Room Film Club ani. They can be part of that also. Movie discussions. I'm looking forward for Permit Room Awards. Oh yeah. I think you guys should think about it. Yes. Yes. At least as a idea, as a concept. అంటే అది కూడా ఒక ఇలా ఈ స్టైల్లోనే ఉండాలి. అవి కూడా ఏదో రెడ్ కార్పెట్ మళ్ళీ పర్ఫార్మెన్స్ అట్లా కాదు. మనమే కూర్చొని సెలెక్ట్ చేసేసి అవార్డ్స్ ఇచ్చేసేయాలి గాల్లో. All right, Geet 4355 says Jim Kellu Mayyaa in the movie Month of Madhu. Man, are you tired? Like, we can skip the question. Are you tired of this question? No, you like Jim it? Kellu Mayyaa. In the movie Month of... Because yesterday me and Anirudh spoke about the film. We were drinking for like... how much time did we speak about the movie? హలీం మెసేజ్ కన్నా ముందు ఆయన అదే ఉంది స్క్రీన్ షాట్ స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దట్ ఫిల్మ్. In the movie Month of Madhu, your character felt so real and truly reflected the kind of friend we often see in real life. Yes. I can't relate to that, brother. My real life friend is a very good guy. I don't know about you. As an actor, how do you recognize when a character is meaningful and important to the story? In some films, your roles seem less impactful, while in others, they leave a lasting impression. How do you go about choosing a good character for yourself? So like ఇందాక మనం అనుకున్నట్టే, like I said before, till a point of time in my career, I did not have the luxury of choosing and staying back. But post color photo, yes, I had that, because once అది కూడా I think once you read it, you will understand. Acting is all about understanding what's written in the script. That's most fundamental, basic అన్నమాట. Once you get a hold of it, or once you understand what's your role over there. ఇప్పుడు సారంగపాణి జాతకం, I come in the second half. Yeah. But still, it's an impactful character, and that we know while reading only. It's not just a come and go character. I think దానికి ఒక స్పెసిఫిక్ క్రైటీరియా ఉండదేమో, చదివితే అర్థమైపోతుంది అది. ఇక్కడ మన 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 సర్వీసెస్ అవసరం ఉందా లేదా, యూ గో బై ద బుక్ అండ్ జస్ట్ ఫాలో వాట్ దే సే అండ్ దే ఆస్క్ యు టు డూ అండ్ గెట్ అ ఫ్యాట్ పే చెక్. దట్స్ ఇట్. Yeah, it's either this or that. Yeah. So there are films where you have sleepwalked through also, like. Of course, man. Yeah, many of them. Yeah. Okay. Before I ask that, I just want to ask a side question. Sure. See, your stories are all from Vizag, like very massy stories. How is your English so good, man? Like, your English is very refined. I think good. No, I picked it up in Goa because ఇంట్లో తప్పితే బయట ఎక్కడ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉండేవారు కాదు, ఎవరికి అర్థమయ్యేది కాదు. సో ఐ వాజ్ ప్రాబ్లీ ఫోర్స్ టు టాక్, ఆర్ అలాగే కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే తప్పదు కదా ఇంకా అక్కడే. అండ్ మై ఫాదర్, హీ వుడ్ రీడ్ ఆల్ దీస్ thesaurus dictionary and all, not the regular Oxford and all. He was a good reader, so gatla probably I picked it up from him. Okay. Yeah. Cool. We'll go to the next question. Yes. Chaitanya, hello Chaitanya. Hi Harsha, great fan of your work. Hilarious in Sarangapani Jatakam, especially dialogues like fridge pakkan nuncho. Okay, I've not watched, so I'm not getting it. I'm not getting the reference. Okay, so that's like a thing between me and Venal Kishore Anna. Okay, like that's our thing where he says half the dialogue and I have to complete the next half. Okay. He sees me after 10 years and the first thing he says is pufu puttagane paramalistundi, and then I have to say bidda puttagane edustundi, and then only he'll step into my house. Oh, that's like the code anamata atla. Cool. Could you point out any more dialogues that were not there in the script but you have improvised on set? And number two, if you have a checklist of things that you wanted to achieve, how many of them did you achieve and how many of them are left and what are they?
Okay, so first thing, everything we improvised is there in the film. Oh, really? So there were times when me and Kishore and we would not want to tell Mohan sir, not because he would reject them or something, but ఇలా తెలియకుండా వచ్చేస్తే దాని పెప్ ఒకటి ఉంటుంది, దాని ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంటుంది కదా, అండ్ హీ వుడ్ లాఫ్ అవుట్ లౌడ్ అండ్ హీ సెడ్ yes go for it అన్నారు. సో I think everything we improvised is in the film. And if I have a checklist of things that I wanted to achieve, how many of them did you అంటే How many of them are left? see అలా మాట్లాడుకుంటే I always wanted to own a super bike. Now I have 10 of them. Wow. So ఆ చెక్లిస్ట్ అంటే అది would you call me greedy if that wouldn't stop? It once it goes on. It's a checkbook now. That's okay. Yeah, probably I want to get a supercar that's left. Not అంటే చెక్ లిస్ట్ అంటే నాకు ఇవి మళ్ళీ కొంతమంది జనాలు మీద పడిపోతారు ఇలా మెటీరియలిస్టిక్ థింగ్స్లో ఆనందం ఏంటి అంటే అలా కాదు. అది బికాస్ చిన్నప్పుడు నా దగ్గర ఐ హ్యాడ్ అ స్కేల్ మోడల్ ఆఫ్ సూపర్ బైక్ విచ్ ఐ హ్యావ్ రైట్ నౌ ఇన్ రియల్. Which one? R1. Yamaha R1. ఓకే, దాన్ని పట్టుకున్నప్పుడు నేను నా లైఫ్లో అది ఫార్ ఫెచ్డ్ కూడా కాదు, ఇంపాసిబుల్, అంత సీన్ లేదు మనకి అనుకునేది. ఇవాళ పాయింట్కి వచ్చి వెన్ ఐఎమ్ నాట్ బ్రాగింగ్ అగైన్, ఇట్ ఫీల్స్ గుడ్ టు డూ సంథింగ్ విచ్ యూ థాట్ యూ వుడ్ నెవర్ కమ్ అక్రాస్ ఆర్ యూ వుడ్ నెవర్ హ్యాపెన్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. అది మన లైఫ్లో మనంతటి మనం అయితే అది ఎవడో గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదు నాకు, నా అంతటి నేను కష్టపడి నేను కొనుక్కున్నా. సో దట్ థింగ్స్ లైక్ దట్ దే ఫీల్ గుడ్. అలాంటి చెక్ లిస్టులే ఉన్నాయి తప్పితే ఇలా స్కై డైవింగ్ చేయాలి అలాంటి ఉండవు. డబ్బులు ఇచ్చి భయపడను నేను, నాకు చాలా భయం మామూలుగా ఇవేంటి రైడ్స్ అన్న అవన్నీ. ఐఎమ్ నాట్ వెరీ ఆ పర్సన్ని కాదు, బట్ ఐ కెన్ టేక్ యూ ఆన్ మై బైక్ ఎట్ అరౌండ్ 270 km/h సేఫ్లీ. No, thanks, man. You guys are welcome. A lot of my friends, they have these episodes with me. నాకు టాకోఫోబియా. నాకు 60 దాటితేనే ఈ బండి మీద పట్టుకోవడానికి కూడా ఉండవు, చచ్చినట్టు కూర్చోవాలంటే నిన్న పట్టుకోవాలి, ప్రాణం పట్టుకోవాలి. అంతే. చెక్ లిస్ట్ సచ్ పెద్దేం లేవు. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఐ థింక్ I finished in my life. So I'm happy with what I have, grateful for what I have. Yes. Cool. అదే క్వశ్చన్ అంటే జస్ట్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇంకొంచెం లైక్ ప్యారల్ వే. సో వెన్ యూ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ విత్ వైవా అనుకో, మైల్ స్టోన్ వాస్ టు గెట్ ఇన్ టు మూవీస్ అండ్ లైక్ అపియర్ ఆన్ స్క్రీన్. ఫస్ట్ సినిమా ఛాన్స్ వస్తే చాలు. సో లైక్ యూ వాజ్ మెన్షనింగ్ నో, ఏది పడితే అది వచ్చేస్తాను. అవును. దెన్ కైండ్ ఆఫ్ రోల్స్ లైక్ కలర్ ఫోటో అండ్ మన మంత్ ఆఫ్ మధు అని. దెన్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు నవ్ యూఆర్ డూయింగ్ సోలో దిస్ థింగ్. సో నౌ నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ఇన్ యువర్ హెడ్ టు నెక్స్ట్? నా ద్వారా నేను చెప్పగలిగే కథలు అలాంటివన్నీ ఐ వాంట్ టెల్ దెమ్ స్టోరీస్ విచ్ ఓన్లీ ఐ కెన్ సే. అంటే ఇప్పుడు సుందర్ మాస్టర్ ఇస్ అ స్టోరీ విచ్ somebody like me or only me can tell. సో అది ఫైనాన్షియల్లీ ఎలా వర్క్ అయినా వర్కౌట్ అయిపోయినా ఐ హ్యావ్ అ గ్రేట్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ డిడ్ అ గుడ్ ఫిల్మ్. ఇట్స్ అ ఫిల్మ్ దట్ డస్ నాట్ అంటే కమర్షియల్. ఇప్పుడు సినిమా అంటే ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క డెఫినేషన్ ఉంటుంది. కొంతమంది సినిమాని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ కోరుకుని వస్తారు, ఎంటర్టైన్మెంట్ కోరుకుని వస్తారు. నాకేంటంటే నాకు ఇది ఒక మీడియం. ఈ మీడియం ద్వారా నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నా, డోంట్ బీ హ్యాపీ విత్ యూ గాట్ బీ హ్యాపీ విత్ థింగ్స్ అరౌండ్ యూ, అలా చెప్పాలనుకున్నా. ఓకే, సమ్వేర్ ఇట్ వెంట్ రాంగ్, ఇంకంతే. బట్ అగైన్ వీఆర్ నాట్ స్టాపింగ్, వీఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. ఐ థింక్ అప్పుడు అన్నారు మెసేజ్లో ఏమన్నా వాట్సాప్లో ఇచ్చుకో అన్నారు. ఓకే అని చెప్పి ఇప్పుడు లోడెడ్ విత్ ఎంటర్టైన్మెంట్, లైక్ బికాస్ శ్రీకాంత్ ఇస్ రైటింగ్ దట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ our collaboration you already got a taste of it with Month of Madhu and Bhanumati Ramakrishna. So I'm excited. I'm very eagerly looking forward for people to watch that film because there'll be lots of Jim Kilmaya moments in that. Again, there's a story set up in Vizag. It's about a Vizag boy. Okay. So yeah. And the vibe is contrast to what's in Month of Madhu. Yeah. And definitely contrast. Yeah. అంటే ఇప్పుడు just to give it's a name it also Jim Kilmaya. If you're ever coming up with a spin-off of Bhushan, I'm gonna name that only. Nani Anna was like, you make an extension of that character, I'll produce it. Tell me if you have it in mind. He really loves that. Yeah. If we make a story of Bhushan, what do you think it would be? Like, I think for him, he's like a angry love failure guy. That something happened in his childhood. Yeah, like maybe he's hurt. Wow. Yeah, like he gave greeting on Friendship Day. No, from where did it start and from
and he got fucked. Yeah, but I think that would be his story. Yeah. Does Bhushan have a job in the movie? No, he runs his own general stores, no? Yeah, he runs a shop. Correct. Yeah. Now, which phase of his life would you like to see? Like from where to where? Like his father From childhood, dude. From childhood. till- Why is he that Bhushan? Yeah, why is he that guy? He could have become anything. Or who was he before that? Yeah. And then when Naveen came into his life, I would like to see. From the other side. From the other side. Vantage point. Yeah. Interesting, man. Yeah. Shrikant and Megan wrote. Maybe in his story, dude, Naveen fucked his life, dude. See, I mean, who has the... At least this guy goes to work. That guy doesn't fucking work. Just because he's good looking, we went to all empathize. Now you think from Bhushan's point of view, dude, you had one good friend in life, right? One guy you opened up all to. That guy became fucking drunkard. Now from 5 years you're asking him what happened. He's like, నాకు తెలియదు అని మటన్ కొనుక్కోవడం ఏదో ఎవరికి తెలుసు. So maybe then this guy became more toxic with him and they both like fed into each other. If this ever happens, Interesting you're gonna see perspective. yourselves in the story credits, guys. Thank you. No, స్టార్టింగ్ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ కార్డ్ మీ టీచర్ దొరకబట్టింది కాదు. అవును. అమ్మాయి వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయాలి నాకు ఫ్రెండ్షిప్ కార్డ్ ఫ్రెండ్షిప్ కార్డ్ ఇచ్చాడు. దట్ ఇస్ ద అంటే అక్కడ నుంచి అంటే రియల్ లైఫ్ లో వాళ్ళ తమ్ముడు చెప్పేశాడు, మా అక్కకి ఫ్రెండ్షిప్ కార్డ్ ఇచ్చాడు అని చెప్పి. అండ్ ఇంకా గుర్తుంచుకున్నా. నైస్. It's so inspiring how talented you are. I still watch Facebook Baba periodically, and I think you'll pretty much always be thought of when someone mentions VIVA. How does that make you feel? Feel so glad. I think that's a PR activity without any money. So, మంచి PR activity అంటే రిలేటబుల్గా ఉండడం, అందరి మైండ్లో అలా పేరు చెప్పంగానే రావడం అనేది అదొక ప్రివిలేజ్ అని బిలీవ్ చేస్తాను. అండ్ ఐ థింక్ దట్ ఫీల్స్ రియలీ హ్యాపీ నాకు. అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ July 11th I go and I check VIVA. Wow. That is when it got released. Okay, so last year we are completing 12 years. 12 years. Yeah, so even last year నేను ఆ పోస్ట్ పెట్టేటప్పుడు ఊరికే వెళ్ళి కామెంట్స్ ఓపెన్ చేస్తే 2 days ago అని ఉంటుంది. Somebody has watched it 2 days ago and they're commenting, this still feels fresh. So they're still coming back to that video, and I think I wouldn't say I don't want to brag about it or as such, but it feels good when people, you know, they have you in their thoughts, or you know, and they think good things about you. So chala ante. No, they've used your reactions for other spoof memes kuda. For like so many. When memes are not a thing of start అయ్యాయి. అట్లా ఐ థింక్ చాలా మందికి, టు ఆల్ ద మీమర్స్ అవుట్ దేర్, ఐ థింక్ నేను నా ఎన్నాళ్ళ జర్నీలో చాలా మీది కూడా ఉంది. నేను ఎప్పుడన్నా సినిమాలు చేయకపోయినా మీమ్ ద్వారా అక్కడే ఉన్నందుకు. I always feel that only. Brahmanandam garu and you started off together like the memes. మీమ్స్ లో అవును. Oh my God. He's written your marks. Yes. See, you mentioned July 11, 2013, first point. Oh yeah. Oh my God. Hello Harsha, a big admirer of yours. I've been seeing you from 2013. I was like 9 years old back then. It's so nice to see you grow and act in many movies. Thank you. On 11th July 2013, after the VIVA dropped on YouTube, how did it feel back then? Did a lot change suddenly? I'm guessing you've had multiple stranger encounters after that video took the YouTube by storm. If possible, could you share one such crazy experience? Did you meet? అంటే నాకు, నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్పాను కదా, ఐ వాజ్ ఇన్ ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ మై ఇంట్రోవర్ట్ పీరియడ్ అండ్ వెన్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ బి అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్, ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ ఫ్రెండ్స్. ఇట్ వాజ్ నో మోర్ లాఫింగ్ అట్ మీ, ఇట్ వాజ్ లాఫింగ్ విత్ మీ. సో అలాంటి ఒక టైంలో నేను ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ మై ఫిల్మ్, వి డిడ్ అ ఫిల్మ్ కాల్డ్ సూర్య వర్సెస్ సూర్య విత్ నిఖిల్ బై. Okay. దెన్ we were on a promotional tour. I was in this remote Bhimvaram దాటేగా కొన్ని ఏదో రిమోట్ ఏరియాలో we were going to Bhimvaram and I was missing somewhere. సడన్గా ఒక ఆయన ఓవర్లాప్ నుంచి ఇలా వచ్చాడు ముందుకి, నేను ఇలా తిరుగుతున్నా, ఆయన ఇంకా ఇలా వస్తున్నాడు. మీరు వాట్సాప్లో ఉంటారు కదా అన్నాడు. నేను వాట్సాప్లో ఉండండి, నేను ఐటింగ్ సిటీలో ఉంటాను. ప్రాబబ్లీ ఆయనకి ఆ వీడియో వాట్సాప్లో ఎవరో పంపించారు. సో ఈజ్ లైక్, మీరు వాట్సాప్లో ఉంటారు కదా, అది నాకు క్రేజియస్ట్. ఉంటారండి మీరు కొంచెం అటు అది. అంటే పీపుల్ దేర్ సో బోలా,
Well, into they only have love, and he was not even bothered of what I was doing there. He wanted to make sure is it that guy or not, and he didn't have a phone, so he asked me to click it and he asked me to send it to his. He gave me his son's number who was studying in Bangalore అనమాట. సో ఆ అబ్బాయికి పంపండి మా వాడు మాకు పంపిస్తారంటే సరే అని నా ఫోన్లోనే ఫోటో దిగి ఐ యాక్చువల్లీ సెంట్. దట్ ఈస్ వన్ క్రేజీ ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ వుడ్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ అనమాట. Part 2. You've been doing a lot of comedy roles, but you have surprised us in roles like Bala Yesu from Color Photo. I literally cried looking at your performance in the climax. Yeah, that's true because you drive the climax, right? So it's not there. Do you identify yourself as a comedian or as an actor? See, I think anybody can be an actor, but not everybody can be a comedian. Is what I think. If I have to quote it, but again, on having said that, if you are an actor, you should be equipped to do all of that. I think this might sound oxymoronic, but it all depends upon from your viewpoint, how you are seeing yourself as a comedian and an actor, or how the world is seeing you as a comedian or an actor. The world might have a different definition for what is a comedian or what is an actor, who is an actor. నాకు ఒక డెఫినేషన్ ఉంటుంది. నా డెఫినేషనే మ్యాటర్ అవుతుందని నేను ఫీల్ అవుతాను. ఆల్ దట్ మ్యాటర్స్ టు మీ ఇస్ నా డెఫినేషన్, మై పాయింట్, వ్యూ పాయింట్. సో ఐ వుడ్ డెఫినెట్గా comedian gives me a more overwhelming feel, because that is something which makes someone laugh on a daily basis, or whenever they see that video, or whenever they watch any content of mine. Even when I go to the States or abroad, they have a very animated reaction when I say comedian. When I say an actor, oh, okay. When I say comedian, oh, comedian. And they ask me to say a joke and all. So I think, I would always refer myself as a comedian, because నేను సినిమాల్లోకి వచ్చినప్పుడు అది అంత గొప్ప విషయం కాదు. అంటే కమెడియన్ పేరెంట్సా అంటారు బయట అనే దగ్గర నుంచి, కమెడియన్ పేరెంట్సా అంటారు బయట వరకు నేను తీసుకురాగలిగాను అనమాట. నా ఎఫర్ట్ నేను చేశా ఆ స్టాన్స్ మార్చడానికి, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మార్చడానికి. జనాలు వాట్ ఇఫ్ ఏంటి కమెడియన్ అయితే he does not have a pathetic life in reality. He's just acting out there. అండ్ చాలా మంది కమెడియన్ లైఫ్లో చాలా కొన్ని పాయింట్లు అంటే, యాక్సిడెంట్ అయిందంటే ఊరుకో అంటారు. అరే యాక్సిడెంట్ అయిందిరా రారా బాబు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు కదిలేవారు కాదు. ఎవ్రీథింగ్ సీమ్స్ లైక్ అ జోక్. అంటే కొంతమంది అంటారు మీరు స్క్రీన్లో ఉన్నట్టు బయట లేరండి అంటే, అక్కడ డబ్బులు ఇస్తారండి అక్కడ ఒకలా ఉంటాం ఇక్కడ ఆబ్వియస్లీ. అంటే ఒక్కొక్కళ్ళ అండర్స్టాండింగ్ బట్టి అనమాట. సో ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ కోట్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ అ కమెడియన్ ఫర్ ఎవర్. Given a chance, whenever I get a chance to do something different, I'm an actor. Now in Sandeep's next film, we are doing something very very impactful. It is 100x more impactful to Color Photo. So especially mine and the whole film. Prabhas Banti. Character's name is Prabhas Banti. I play a hardcore Prabhas sir's fan in a place like Padero again, where rural Vizag. So it's lovely. The film's name is Mowgli. Mowgli 2025. It's coming out crazy. జస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు ఐఎమ్ సీయింగ్ ఇంకో పర్స్పెక్టివ్ టు బీయింగ్ ఇప్పుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో టైప్ కాస్ట్ చేయడం ఈజ్ అ వెరీ కామన్ థింగ్. అంటే ఎందుకు మళ్ళీ అదే రిపీటెడ్ రోల్స్ అట్లా చెప్తూ వస్తూ పోతుంటారు. Which is a drastic change that you have brought after getting, where you said like you went only for just play cheyadaniki and then you got into your. So what are your thoughts about type casting, or maybe like something like reinvention? మనమనే కాదు, ట్రెండ్స్ ఉంటాయి. యూ సీ ట్రెండ్స్. ఇప్పుడు టాక్ అబౌట్ బాలీవుడ్లో బిగ్గెస్ట్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఏం నడుస్తుందంటే హారర్ కామెడీ. ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఫార్ములా వచ్చిందంటే దాన్ని ఫస్ట్ ఒక ఫార్ములా అనుకుంటారు. వేరాజ్ ఇన్ రియాలిటీ దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఫార్ములా ఫర్ అ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్. థింగ్స్ షుడ్ ఫాల్ ఇన్ ప్లేస్. అన్నీ కరెక్ట్గా ఉంటేనే, అన్నీ క్లిక్ అయ్యి వర్కౌట్ అయితేనే అది సక్సెస్ఫుల్గా వస్తుంది. లేకపోతే ఒక ఫార్ములా ఉందనుకో అందరూ అది అప్లై చేస్తారు కదా, అది పెడతారు ఇది పెడతారు. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు టైప్గా ఎందుకు అవుతుంది అంటే వాళ్ళు ట్రై టు ఫాలో దట్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ ఇది ఫాలో, మన దగ్గర ఇప్పుడు వైలెన్స్ ట్రెండ్ నడుస్తుంది. యూ సీ అ లాట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ విచ్ విల్ హ్యావ్ వైలెన్స్. నెక్స్ట్ 6 months to 1 year మనకి చాలా వైలెంట్ ఫిల్మ్స్ వస్తాయి.
మళ్ళీ ఒక జానర్ బ్రేకర్ వస్తుంది అప్పుడు. మీకు హారర్ కామెడీ ప్రేమ కథ చిత్రం వచ్చినప్పుడు అది హారర్ కామెడీ ట్రెండ్ నడిచింది. అక్కడ నుంచి హారర్ కామెడీలు వస్తానే ఉన్నాయి తర్వాత, బట్ నథింగ్ కుడ్ మ్యాచ్ దట్ లెవెల్. యూనో తర్వాత మనకి ఇప్పుడు హనుమాన్ వచ్చాక డివోషనల్ లేకపోతే ఆ యాంగిల్ వచ్చింది, కొంతమంది అవి చూస్తారు. లేకపోతే ఇప్పుడు కేజీఎఫ్ వచ్చాక వైలెన్స్ వచ్చింది. ఆర్ వాళ్ళు కూడా ఇన్ఫాక్ట్ ఇన్ బాలీవుడ్ దే స్టార్టెడ్ ఐ థింక్ దే డిడ్ దట్ ఫిల్మ్ రీసెంట్గా ట్రైన్లో ఉంటుంది కదా ఫుల్ కిల్. ఇట్ దే సే ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ సో వెల్ బికాస్ ఇట్ హ్యాడ్ సో మచ్ వైలెన్స్ ఇన్ ఇట్. సో ప్రస్తుతం అలా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ట్రెండ్స్ విచ్ కీప్ కమింగ్ అండ్ గోయింగ్ అండ్ స్పెసిఫిక్ సెట్ ట్రైన్ టు follow it and see it like a business entity rather than seeing it on a personal level like a project level లో కాకుండా ఇప్పుడు ఈ ట్రెండ్ ఈ యాక్టర్స్ వీళ్ళతో చేస్తే ఇట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది, దీనికి ఇంత ఫిక్స్డ్ మార్కెట్ ఉంది అట్లా. ఇట్స్ అగైన్ ఇట్ వర్క్స్ ఫ్రమ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బికాస్ యాజ్ ఫార్ as ఇట్స్ వర్కింగ్ ఇన్ numbers for them, all that is what matters for the trade. Yeah, that's my 2 cents on what I know about it. Yeah. Cool. Did you always want to be an actor, or destiny pushed you into this industry? What was the exact intention while you were starting out to act in YouTube sketches? Yeah, so I told you right, I had a not so hassle-free childhood, or flattened out childhood, ironed out childhood, and like I had my own bumps, and I was a very inferior kid because of bullying and discrimination, body shaming and all. సో ఆ టైంలో ఎప్పుడైతే నేను ఫ్లిప్ అయ్యానో ఇట్స్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ మై ఎగ్జిస్టెన్స్. వై షుడ్ ఐ సిట్ బ్యాక్ అండ్ వరీ అబౌట్ ఇట్? దట్ ఈస్ వెన్ ఇట్ క్లిక్ దట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ డూ ఇట్ ఆన్ అ లార్జర్ స్కేల్, ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ మీడియమ్స్. ఫస్ట్ వాజ్ షార్ట్ ఫార్మాట్ వీడియోస్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. Okay, then I thought I want to go into the films. How do I go into the films? We being small town boys from Vizag, మాకు తెలీదు ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది. సో అప్పుడు సబరీష్ సెడ్ హీ వాంటెడ్ టు డూ దిస్ వీడియో, వి డిడ్ దట్. హీ వాజ్ డైరెక్షనల్ ఆస్పిరెంట్. అట్లా వి ఫిగర్డ్ అవుట్, అండ్ దట్ ఈస్ వెన్ ఇనిషియలీ ఐ వాంటెడ్ టు బికమ్ అన్ ఆటోమోటివ్ ఇంజనీర్. ఐ గేవ్ మై SAT in my 12th standard, but then my father, he couldn't really afford my bachelor's in the US because SAT అంటే entrance for scholastic aptitude test. That's like entrance for bachelor's అనమాట అక్కడ in the US. అండ్ అక్కడ బ్యాచిలర్స్ చేసేటప్పుడు యూ వోంట్ హ్యావ్ స్టైఫండ్, యూ వోంట్ హ్యావ్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్. మొత్తం మన సొంత డబ్బులతో చదువుకోవాలి, అకామిడేషన్ దగ్గర నుంచి. బ్యాక్ ఇన్ 2008 to 12 it was costing around 1 crore a year, which was too much for a normal bank manager. So he said, why don't you pursue mechanical engineering and you can go for masters to pursue automotive engineering. And that's how I started college. కాలేజ్లో ఈ ఫ్లిప్ జరిగింది లక్కీగా. I think destiny. So and since then I believe whatever I am, this is Bhagwan ka diya hua hai, and I believe all this is a blessing in disguise. As far as it was as far as it was working for the appearance. But then I wanted to break that and say more than that, I have something else to do inside me. I have something more than just the appearance, and that is when color photo or something like that happened. So, ippatiki nenu Sandeep ki andukane I will always be grateful to him for at least thinking about it. That I came into his mind when he was writing that character. So yeah, I think it's destiny at the end of the day. Yeah. Balayasu should also have his own story, dude. There is one. There is one. We will soon come out with it. Does he find love finally, poor guy? Yes, he does. Nice. All right. Because he must be fucking traumatized after. What the hell, man? One friend is a drunkard, one guy is dead. Must be. Where are all my friends? All right. Also loved your performance in Sarvam Jatakam. Love the wit you bring into your characters. I hope you keep shining and perform for us as long as it's possible. Thank you so much, Kushal. All right. Lakshmikant, you have the potential to be a unique comedian on the lines of Goundamani. Okay. Keep up the tempo, buddy. You were one of the main reasons for Color Photo success. All the best for your future endeavors. Thank you so much. Yes, I'll always keep trying to do different stuff wherever I get to do it. Yeah. Cool. Yeah, that's it. Cool. All right. So, like, your love for bikes and all existed in your childhood only? Yeah, నాకు సైకిల్ ఉండేది. దాన్ని I would call it Harley Davidson అనమాట. గోవాలో కొన్న ఒక సైకిల్కి it had that bar, that crowbar handle ఉంటుంది అనమాట. So, do you remember the name of the cycle? No, very young I was. Like I think 7 years. Yeah, handle was, it had a crowbar handle లాంటిది ఉండేది అనమాట. సో అక్కడ నుంచి హార్లీ అనుకుంటూ ఉండి ఆఫ్టర్
I came to I think I got my first bike. My dad bought it when I was in my 9th standard. Wow. It was very That's illegal. Yeah. My school was close by. It was almost in the same community. మా టీచర్స్ చాలా ఫీల్ అయ్యారు. వాళ్ళేమో స్కూటర్ మీద వచ్చారు, బైక్ మీద వస్తున్నారంటే. What bike was that? బజాజ్ డిస్కవర్. Discover. I still have that bike with Is me. his first bike also? Yeah, Oh, man, is it I have very bad memories. I banged it second day, dude. I'm not good with like vehicles or anything. I drank beer, bang. That's నాకు then in 10th standard I bought a book, Automotive Engineering Volume 1, Volume 2 by Kirpal Singh. And then I dismantled my bike. Wow. My dad was like, are you out of your mind? Yeah, I could dismantle it and again assemble it. Aye. Yeah, in my 10th standard I would do that just for fun అనమాట. అంటే వన్ గోల్ అవ్వదు, తర్వాత 2-3 days పడుతుంది అనమాట. that explains the 60%. అది ఇప్పేసా పెట్టేటప్పుడు భయం, ఇది మళ్ళీ ఫస్ట్ లో ఉంటుందా ఉండదా ఎక్కడ వన్ డే ఐ వాజ్ వాకింగ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ స్కూల్. రోజు ఒక పాడుపడిపోయిన ఆటో చేసేవాడిని అనమాట. ఇంటికి వచ్చి ఒకరోజు మా మమ్మీని అడిగా, నీకు నేనంటే ఇష్టమా అక్కంటే ఇష్టమా అని అడిగా, నీకేం కావాలి అంటే అదే నేను దారిలో ఒక ఆటో చూసా తెచ్చుకుంటా ఇంటికి. వాళ్ళలో మా డాడీ ఉంటే వీడికి పూర్తిగా పోయింది. ఇప్పుడు దాకా డౌట్ ఉండేది నాకు, ఏమన్నా మిగిలిందేమో మానవత్వం అని. పోయింది, పాడుపడిపోయిన ఆటో ఇంటికి తెస్తానంటే చేంజ్ చేస్తుంటే రిపేర్ చేస్తాను. మా డాడీకి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది నీకు బైక్స్ కార్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అని చెప్పి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ది ఒక వర్క్ షాప్ ఉంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళారు. దట్ అంకుల్ ఆస్క్డ్ మీ అగైన్, వైజాగ్ ఆటో స్కాన్స్ వర్క్ షాప్ పేరు. ఈ సెడ్ వాట్ యూ వాంట్ డూ అంటే, ఐ వాంట్ టు బికమ్ మెకానిక్ అన్న. వై అన్నాడు. జస్ట్ సో దట్ ఐ కెన్ స్పెండ్ టైమ్ విత్ కార్స్ అండ్ బైక్స్ అన్న. దానికి ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది, నువ్వు ఇదే చెయ్యక్కర్లేదు, అది చదువుకుని డిజైనింగ్లో అవి కూడా చెయ్యొచ్చు. అవునా, ఎక్కడుంటుంది? ఎక్కడ ఉండదు, అది కొన్ని యూనివర్సిటీల్లో ఉంటుంది, బాగా చదువుకుంటే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అన్నారు. సో ఆల్ మై 12th standard when everybody was preparing for MCAT, AAA and all jazz, I would be like, it's not mine is SAT fixed, మొత్తం మీది కాదురా అని చెప్పి అడిచేసి చేసి నేను ఎంసెట్ రాయక ముందు ఈ ఎస్ఐటి స్కోర్ రావడం అక్కడ అవ్వట్లేదు అనడం డిసైడ్ అయింది. కట్ చేస్తే నెల రోజుల్లో ఎంసెట్ ఉంది. మా మమ్మీ నాకు చెప్పి పంపించారు, 160 మార్క్స్ ఎంసెట్, ఏబిసిడి ఉంటాయి, అందులో ఖచ్చితంగా 40 Aలు 40 Bలు 40 Cలు 40 Dలు ఉంటాయి. నాన్న నువ్వు ఇప్పుడు సొంత తెలివితేటలు ఉపయోగించుకు, నువ్వు ఖచ్చితంగా 40 ఏదో ఒకటి పెట్టే క్వాలిఫై అవుతావు, 40 మార్క్స్ క్వాలిఫైయింగ్ డన్ అని చెప్పి అక్కడికి వెళ్ళాక అంటే నా గురించి అంత తక్కువ అంచనా వేస్తున్నారా, నేను ఎందుకు పెట్టాలి 40 ఏళ్ళు, నేను ఇక్కడ చేస్తా, నేను సాల్వ్ చేస్తా అని డిస్క్వాలిఫై అయిపోయా. నానో టాటా నానో కొనుక్కునే అంత ర్యాంక్ వచ్చింది. లక్కీగా మా డాడీ వాళ్ళ బ్యాంక్లో మా కాలేజ్ వాళ్ళ అకౌంట్ ఉండడం వల్ల నాకు ఏదో NRI కోటాలో ఒక సీట్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, అలా ఆ కాలేజ్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంకా అక్కడి నుంచి ఫస్ట్ ఇయర్లో కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏమి ఉండేవి కాదు, మోస్ట్లీ ఇట్ వాజ్ ఆల్ జనరిక్. ఐ వుడ్ బి ఈ సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది, ఆల్ ద మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్ ఐ వుడ్ క్లియర్ ఆఫ్. నాన్ మెకానికల్ మటుకు ఇట్ వాజ్ నాట్ మై థింగ్ ఓన్లీ అనమాట. జావా ఎగ్జామ్కి ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. మా ఫ్యాకల్టీ మధుస్మిత దాస్ ఆవిడ పేరు. మళ్ళీ ఫుల్ నేమ్ చెప్పకు పాపం. లేదు పాప, ఆవిడకి మంచి విషయం అలా. అయితే మా కష్టాలన్నీ చూసి ఎగ్జామ్కి 3 days ముందు పిలిచి, మీకు ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ వస్తే ఇవి చదువుకుని రండి, అవే వస్తాయి. నేను ఎగ్జామ్ ఒకరోజు ముందు వెళ్ళి అవ్వట్లేదు ఈ 3 చెప్పేచ్చు కదా ఏదొస్తుందా శాడిజం, నేను ఏమొస్తే చెప్తున్నాను అది శాడిజం సరే అని చెప్పి ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది, 3 లైన్లు, ఇదా అన్న ఇదే అంది. నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్, ఆవిడే ఇన్విజిలేటర్ తిరుగుతుంది కంప్యూటర్ దగ్గర, ఇలా ఉన్నా మనం ఒకసారి వెళ్ళి చూసుకొస్తామా అంది. అన్న వెళ్ళి బయట టైం స్పెండ్ చేస్తున్నా. ఏంట్రా అంటే, చూసుకున్న గుర్తురట్లే, పేపర్ తెచ్చుకుంటాను లోపల. అయినా సరే అవ్వలేదు బస్సు నాకు ఆ జావా ఎగ్జామ్.
అసలు అలా ఉండేది అనమాట. నాన్ మెకానికల్ సబ్జెక్ట్స్తో అట్లా ఉండేది. బట్ ఫైనల్గా ఏదో చేసి అలా. But like, what were the cool bikes when you were growing up? Like, what were the కరిజ్మా. aspirations? ఐ హ్యాడ్ కరిజ్మా ఇన్ కాలేజ్. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ ఇట్. ఐ గాట్ ఇట్ రెస్టోర్డ్. Okay. అప్పుడు ఎంత పెట్టుకున్నానో అంత ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది. బికాస్ ఐ మేడ్ ఇట్ ఆల్ బ్రాండ్ న్యూ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ నట్ అండ్ పార్ట్స్ అవన్నీ అప్పటి ఇప్పటి సేమ్ దొరుకుతాయి. ఐ స్టిల్ గెట్ దెమ్ హ్యాపీగా. కరిజ్మా 6 పార్ట్స్ మీకు హీరో హోండాలోనే దొరికేస్తాయి, షోరూమ్లో దొరికేస్తాయి. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ RD 350. I got it from no, this is from Yamaha. This is from Yamaha. Yeah, Yamaha RD 350. Dhoni has 32 of them. Dhoni rides that a lot. Yeah, he rides the red one. So adi nen techi I got it restored with India's fastest 2-stroke rider. Restoration ke 2 years pattindi. Then I have an RX 100 which I bought from Tej Anna. Then my first 600cc sports bike which I got Benelli. Then I have a Fireblade. Only 1,500 of them in the world. I have that R1 Crossplane, GSX-R 1000, and recently I got an anniversary edition Bhushan. Okay. Bhushan, all the love for all these started from that Doom. Yeah, dude. Vroom vroom. No, Doom the movie. No, vroom vroom bikes. All the sports bikes, yeah, all super bikes. Aa cinema like so that same bike which John Abraham rides in that film, they launched the 25th anniversary edition. అప్పటి నుంచి ఇప్పటికి అది 2000లో వచ్చింది అనమాట. సో అప్పటిదాకా హోండా బ్లాక్ బర్డ్ అనే ఒక బైక్ ఉండేది. దట్ వాస్ ద ఫాస్టెస్ట్ బైక్ ఇన్ ద వరల్డ్. హయాబూసా అనే దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఇట్స్ అ బర్డ్ which eats the blackbird for living. Oh shit. And that's why they named after Hayabusa, and then it became the world's fastest bike, beating blackbird. Okay. So that's the connection to why they named it Hayabusa. In the top speed, in the touch. Now I've clocked around 272 on a circuit, not on civilian roads. Yeah. No, but I have this memory of like Vizag bikers back then. Yeah. They would have this annoying dog horns. Like you remember those? Wolf horn. Wolf horn, yeah. So it's like Bow. just Suddenly like are screaming. scary. ఒక టైం ట్రెండ్ ఉండే. Yeah, especially in at least I mean I used to go to Vizag, so all the biker guys used to. Yeah, they do that. All that short handles, beating silencer. Yeah. All right, cool. We'll move on to the next question. Yes. Which is like beyond cinema and bikes, what are the other things that you are generally obsessed about? My wife. I hope you're watching this. Yeah. Well played. Full mark. I'm allowed for 2 boy night outs now. Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI-certified jewelry for bridal collections or weddings, or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1, and here is hint number 2. Gurtu pettukondi, idi మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. సో ప్లీజ్ స్కాన్ దిస్ QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. No, but I really like cooking, if you ask me. నాకు ఇష్టం. I like to feed people actually. నాకు అందుకనే if you've been to one of my parties, right? I love you always feeding. host Diwali parties a lot. Yes, I love feeding people. అది నా ఫ్రెండ్స్. నాకు గుడ్ ఫుడ్ ఏదన్నా ఒక రెస్టారెంట్లో కూడా ఒక మంచి డిష్ నాకు తగిలిందంటే అది 10 మందిని తినేదాకా సాగొడతా. వాళ్ళు తినాలన్నమాట. తిని నువ్వు అలా ఫీల్ అయ్యా చంద్రముఖి అయిపోతుంటా. సో ఐ లవ్ కుకింగ్. అంత టైం దొరకదు, బట్ వెన్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టైమ్, బోత్ ఆఫ్ వాజ్ మీ అండ్ మై వైఫ్, వి కుక్, వి బేక్. అది సరిగ్గా రావు, బట్ ట్రై టు డూ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్. నాకు అబ్సెషన్ ఫీడింగ్ పీపుల్ అంటే. నాకు చిన్నప్పుడు కూడా మేము వెన్ వీ వర్ ఇన్ గోవా, వన్స్ అ ఇయర్ వీ వుడ్ కమ్ టు ఆంధ్ర అనమాట. అక్కడ దివాళీకి ఎక్కువ హాలిడేస్ ఇచ్చేవారు. సో అప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఊరికే మా ఫాదర్ చేంజ్ అది కలెక్ట్ చేసి ట్రావెలింగ్లో పెడితే ఇలా గుప్పెళ్ళు తీసి ఇచ్చేవాళ్ళని అనమాట. ఎవడన్నా హోమ్లెస్ వాళ్ళు ఎవరన్నా అడిగితే అట్లా. నాకు ఐ లవ్ గివింగ్ ఇట్ టు పీపుల్. ఐ లైక్ గివింగ్ దెమ్ బికాజ్ నాట్ దట్ అంటే చిన్నప్పుడు నాకు ఇలాగ ఉండేది, నాకు ఎవడన్నా పెడితే బాగుంటుంది కాదు, కానీ ఐ థింక్ దట్స్ అ గుడ్ ఫీలింగ్ వెన్ దే ఊరికే నేను సరదాగా నైట్స్ ఎప్పుడన్నా ఐస్ క్రీమ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ కీప్ గివింగ్ దెమ్ సమ్ అట్లా టిప్స్. అవి వీళ్ళు షాక్ అవుతుంటారు ఎందుకు అలా చేస్తున్నా అంటే
వాడు ఆ రోజు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఉన్నాడు కదా ఎవడో వచ్చి కూడా ఇలా ఇస్తాడని. ఇవాళ अब मेरे पास है तो I am able to give, when it is not there, okay, so we'll figure out అన్నట్టు అనమాట అంతే. And in this journey that you have 10 years, was there any time where you got starstruck, that you saw somebody and you're like, ఫస్ట్ సునీల్ అన్న అవునా? ఇండస్ట్రీకి I రాగానే can imagine, dude. ఎందుకంటే సునీల్ అన్న పిచ్చ ఫ్యాన్స్ కదా అందరం సునీల్ అన్నకి. అంటే చెప్పాలంటే గ్రోయింగ్ అప్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు వీళ్ళందరూ వాళ్ళ వెళ్ళి వాళ్ళ జర్నీస్ అవన్నీ చాలా స్పెషల్. ఇప్పుడు నేను వైవాలని సినిమాకి వెళ్తే మనలో ఒకడని ఎలా ఫీల్ అయ్యారు, సునీల్ అన్న అలా సినిమాల్లో ఉన్నప్పుడు అలాగే ఫీల్ అయ్యాలి మన మనిషిలాగా. ఆయన నాకు ఇక్కడ మన చెక్ పోస్ట్ దగ్గర, జూబ్లీ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర పున్నయ్య ప్లాజా అని ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది. ఆ బిల్డింగ్ కిందన ఫస్ట్ కనబడితే వెళ్ళి పట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఆయన కూడా తమ్ముడు ఏంటి చూసాను ఇది వైవా అది ఇది అని మాట్లాడితే ఐ స్టిల్ హైదరాబాద్కి వచ్చాక వైవాయే హైదరాబాద్కి వచ్చాక ఆ ఫోటో పెడితే అప్పట్లో 35,000 లైక్స్ అనమాట దానికి ఫేస్బుక్లో. నాకు ఇంకా గుర్తు ఆ నంబర్స్ అవన్నీ. నేను ఒక గ్రీన్ అండ్ బ్లూ స్ట్రైప్ టీషర్ట్లో ఉంటాయి. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ ఫోటో, లెట్ మీ సీ ఇఫ్ ఐ కెన్ సెండ్ ఇట్. బట్ అది దట్ వాజ్ మై మూమెంట్ అనమాట. అంటే అన్న సునీల్ అంటే ఒక ఇష్టమైన మనిషి కనబడితే నీకు కమ్ అక్రాస్ ఒక స్పెషల్ సెటప్లో లేకపోతే ఒక అవార్డ్స్ ఫంక్షన్లో అది వేరు. బికాజ్ యూ నో దే ఆర్ అటెండింగ్ అండ్ యూ నో యూ విల్ హ్యావ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో మీట్ దెమ్. బట్ హియర్ ఇట్స్ డిఫరెంట్. సడన్గా ఇలా కనబడి ఆయన ఇలా మెట్లు దిగిపోతుంటే వెళ్ళి పట్టేసుకున్నాను అనమాట. ఓకే ఓకే ఊరుకున్నట్టు పాప ఇబ్బంది పెట్టేసారు. మై బిగ్గెస్ట్ కాంప్లిమెంట్ వాస్ హీ సెడ్ హీ సా వైవా అండ్ ఆల్. సూపర్ అనమాట. దట్ వాస్ ఫస్ట్. When did you meet బ్రహ్మానందం గారు? బ్రహ్మానందం గారిని నేను సినిమాల్లోకి రాగానే ఐ గాట్ అ ఛాన్స్ టు గో అండ్ వి స్టిల్ ఆర్ ఇన్ టచ్. హీ కీప్స్ కాలింగ్ మీ ఊరికే ఏంట్రా ఆ సినిమా ఎలా ఉంది అది. He's a very sweet person. He keeps giving me life advice. Yeah. But you know, Sunil doesn't get the credit. You know the question that you asked, no, that comedians break out of their mold and all. Right. He was the pioneer. Yes, you know, yes, absolutely. the most. Yeah, and he Torch received a lot bearer. of criticism also appudu. Yeah. From And like I saw a post on our Tollywood where somebody said that, you know, this is the ultimate physical transformation that happened when he suddenly got the abs and all. That When was he just posted insane. that first look with those six pack and all, కొంతమంది ఎందుకు తనిష్టం అది. He wants to do it, he did it. So that's not easy to do that. It takes a lot. I mean, మనం షుగర్ సాపమంటేనే చచ్చిపోతుంటాం అసలు అలాంటిది. అండ్ he's a foodie. It's not like he's somebody who's normal and he chose that and he went that way. He's a great foodie. He loves food and it takes a lot. మా మైండ్ కానీ లేకపోతే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు డూ దట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. No, when he came also, it was like a sensation. That నవ్వులు ఉంటాయి చూడు, like just like ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు when you see the line, when you read it, no, it is not that funny also, but he makes it funny. The funniest. No, I remember you describing him to me. So I would not watch films. So we would be in Puttaparthi. He told me, and I clearly remember you told me this in Mandir, that you know, like how Brahmanandam used to be there, now one new guy has come, Sunil. Dude, he's like killing it and stuff, like way back. So yeah. Then anybody else you saw and you were like starstruck? లేదు నాకు సునీలన్నే అంతే. స్ట్రక్ మూమెంట్ అయితే అంటే చెప్తున్నా కదా, మిగిలినవన్నీ ఈ ఆర్గనైజ్ సెటప్స్లో జరిగినవి. ఆల్ ద అదర్ యూనో బ్యాంటర్స్ ఆర్ ఎన్కౌంటర్స్. సో ఇట్ వాజ్ ఆల్రెడీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఫీలింగ్ starstruck is different than feeling, you know, excited to meet somebody. So నాకు starstruck feeling సునీలన్న. So my other question is, now among all these comedians, right? Who is the funniest in general, like in life? Because I know that Venal Kishore is funny. Kishore is funny as Satya hell. also? Satya is crazily funny. Yeah, outside he's much more funnier. మనం ఆ మనిషితో బయటకు వెళ్తే ఎవడన్నా కొట్టేస్తాడేమో మనల్ని ఫీల్ అవుతాం. ఎందుకంటే వీళ్ళు క్రాక్ జోక్ అండ్ వీళ్ళు స్టే విత్ స్టోన్ ఫేస్ ఇలా ఉంటాడు అనమాట. ఎందుకన్నా అలాగంటే ఎన్నోసార్లు నేను దొరికిపోయాను. మమ్మల్ని ఇక్కడ వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా మేము మైసూర్ అది షూట్ చేయడానికి వెళ్తే వాళ్ళు ఏదో అంటుంటాడు, ఏదో మాట్లాడుతుంటాడు. హీ ఆల్వేస్ హ్యాస్ సంథింగ్ టు సే అబౌట్ సంథింగ్. అట్లా ఈజ్ వెరీ ఫనీ. యా, సత్యాన్న ఈజ్ సూపర్ ఫన్నీ. And are any of the comedians actually very serious in real life? Like just no? Not that I know of. Yeah, Okay. yeah. That's kind of nice, dude. That means that they were funny and then they became funny and they became famous for being funny.
That's kind of cool. I think only in comedians you can do that. You can't be an angry guy who just plays an angry. That's true. You can be angry guy on screen and be very funny off screen. Screen, Yeah. But I keep saying this, no land on earth respects comedians as much as Telugu people. Yeah. Nowhere do they get as much work, as much money, as much respect. You know? అసలు జస్ట్ ఒక స్మాల్ ఒక డౌట్ బికాస్ లైక్ మనం చూస్తే జస్ట్ వెంటనే స్టాండప్ కామిక్ గుర్తొచ్చింది. లైక్ తెలుగు ఫిల్మ్స్ ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ దేర్ బట్ వాట్ ఇస్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ బీయింగ్ అ ఫన్నీ గాయ్? లైక్ కామెడియన్స్ గో టు జైల్, కామిక్స్ గో టు జైల్. అదే అంతే కదా సంతోష్. ఇప్పుడు మనం దీనికి ఒక లైన్ ఉందా లేదా అన్నది అదే అగైన్ అదొక సెపరేట్ డిబేట్, అదొక పర్సనల్ పర్స్పెక్టివ్ అంటారు. కొంతమందికి ఫన్నీ అనిపించింది, కొంతమందికి సీరియస్ అనిపించవచ్చు. కొంతమంది మాట్లాడే టాపిక్స్ కొంతమందికి హర్ట్ అవ్వచ్చు. మనం జోక్గానే అంటాం, మనకి ఇంటెన్షన్ ఏమి ఉండదు. బట్ కొంతమంది అలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు. అంటే వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆడు కరెక్టే, మన సైడ్ నుంచి ఆలోచిస్తే మనం కరెక్టే. ఇంకా దాని మధ్యలో వచ్చి లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ దాన్ని ఐరన్ అవుట్ చేస్తుంది అనమాట. అంతే, అంతకు మించి నాకు అంటే స్టాండప్ చేయాలని చాలా ఉండేది, మీకు తెలుసు. నాకు అది ఆ ఐడియాని నేను ఎందుకు ఇచ్చేసుకున్నానంటే యూ కాంట్ ఫన్నీగా కూడా యూ కాంట్ మేక్ అ జోక్ అబౌట్ అ స్పెసిఫిక్ పర్సన్ ఆర్ యాక్టర్ ఆర్ ఎంటిటీ ఆర్ కంపెనీ ఆర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ ఎనీబడి. ఎందుకంటే మనోభావాలు దెబ్బతినే వర్గాలు ఉంటాయి దానికి. సో వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు కానీ ఆ టైంకి వస్తారు అట్లా. అండ్ మనం వాళ్ళు ఏదో కించపరచడానికి ఆ జోక్ ఇయ్యం. జస్ట్ జోక్ అంటేనే ఏంటి విచ్ ఇస్ నాట్ సీరియస్ ఆన్ లైటర్ నోట్ యూఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్. అంటే ఆ రిసీవల్ లేనప్పుడు ఇంకా ఆ స్పేస్లోకి వెళ్ళి కూడా వేస్ట్. అంటే వేస్ట్ అంటే పంచాయతీ అవన్నీ పడ్డం ఎందుకు, ఇప్పుడు ఏదో మన కెరియర్ నడుస్తుంది కదా అలా వెళ్ళిపోదాం. ఐ రియలీ లవ్ స్టాండప్ బికాస్ ఐ లైక్ టు డూ ఇంప్రాంప్టివ్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడన్నా ఫ్యూచర్లో మేబీ ఇఫ్ వీ కెన్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ అండ్ do some impromptu stuff. Yeah. Try improv game. Right now, it's a little bit of a pressure. Okay, fine. Yeah. No, just now he said no. Brother, let us keep those myths intact. Exactly. Okay, cool. Yeah. It's better. But generally, we could have. Now I'm thinking, but I don't know, man. I feel like now anything you do here also will become a. I'm a little scared. కాదు, నా ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అవుతారు. వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారో తెలియదు కానీ అదే టైంకి వస్తారు అట్లా. And with like social media, how is your relationship now? Because you grew because of social media. Yeah. You became who you are because of social media. నేను ఇంట్లో కంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే ఎక్కువ ఉంటా. నాకు అంటే అదే చెప్తున్నా కదా, అందరికీ యాక్సెస్, అందరికీ రాకూడదు యాక్సెస్ అని కూడా కాదు. రాకూడదు, నేనైతే ఒక ఐక్యూ టెస్ట్ ఉండాలి మినిమం. ఉండాలి. అదే పై స్థాయి వాళ్ళకి అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ర్యాండమ్గా ఒకడు వచ్చి ఏదో అనేసి పోతాడు అక్కడ. అంటే ర్యాండమ్, వెరీ ర్యాండమ్ మ్యాన్. అంటే నేను ఆ పూజ ఫోటో పెట్టాను కదా, పూజ పెడితే కింద ఎవడో నిన్న కామెంట్ కొడుతున్నాడు, బాగా పక్కలేసి సంపాదించాడు వీడు అని చెప్పి. అరే అసలు అక్కడ జరుగుతుందేంటి, నేను పెట్టిన మ్యాటర్ ఏంటి, నీ కడుపు అంటే ఏంటి అంటే యూ ఓన్లీ హ్యావ్ హేటర్స్ బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ యూ ఆర్ టుడే అండ్ బికాస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ వాట్ దే ఆల్వేస్ డ్రెమ్ట్ ఆఫ్. ఆర్ యూనో కొంతమంది ఉంటారు, అన్న నీ దగ్గర 10 బళ్ళు ఉన్నాయి కదా నాకు ఇచ్చా అంటారు. అరే నేను కష్టపడి చెమటాడ్చి నేను ఎన్నో సాక్రిఫైస్లు చేసుకుని నేను అవి కొనుక్కున్నా. నేను ఐ కీప్ టెల్లింగ్ దెమ్, నేను ఐ టేక్ టైమ్ అండ్ ఐ రిప్లై టు దెమ్ సేయింగ్ సి బట్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ ఇట్ ఈవెన్ యూ కెన్ డూ. నేను నా జీవితంలో కొనుక్కోలేను, లేదు నేను అలా అనుకున్నాను. నువ్వు కొనుక్కోగలవు, నువ్వు కొనుక్కోవాలనుకుంటే యూ విల్ ఫిగర్ అవుట్ అ వే అండ్ యూ విల్ డూ ఇట్ బై యువర్ సెల్ఫ్. నువ్వు కష్టపడాలి, నేను కష్టపడ్డానంటే నేను కష్టపడ్డానని నేనేం బ్రాగ్ అబౌట్ చేయను, గొప్పగా చెప్పుకోను. కష్టపడింది ఎవరి కోసమే, నా కోసమే. అది బయటికి వెళ్ళి గొప్పగా చెప్తే అయితే ఎవడికి ఎక్కువ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ సంథింగ్ జస్ట్ డూ నాట్ విష్ ఫర్ ఇట్ బట్ వర్క్ ఫర్ ఇట్, యూ విల్ డెఫినెట్లీ గెట్ ఇట్. సో అలా సోషల్ మీడియా ఇస్ దట్ ఓపెన్ ఫేస్బుక్, అది రఫ్ బుక్, అది ఎవడు పడితే అది ఏది పడితే అది రాసేస్తారు కదా. సో వాళ్ళ ఇష్టం అది అంతే. ఇంకా అది నేను ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ మై చైల్డ్హుడ్ ఎవడేమన్నా పట్టించుకోకపోవడం అనేది నాకు బిల్ట్ ఇన్ ఎబిలిటీ కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ రియలీ బాదర్ మీ. ఓకే, పాపం చాలా మంది చాలా ఎఫెక్ట్ అయిపోతారు ఆ మాటలకి.
ఎవడో వచ్చేది అనేసిపోతాడు, దాన్ని పట్టుకుని పాపం డిప్రెస్ అయిపోతుంటారు. అలా ఎందుకు అన్నాడంటే వాడు నాకు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ఒక మూవీ కూడా తీయాలనిపించింది. ఇలా ఒక 10 మంది, ఒక 15 మందిని వాళ్ళ ఇంటి నుంచి ఎత్తుకొచ్చేయాలన్నమాట. వాడు ఏ ధైర్యంతో పడతాడంటే ఎవడు నన్ను టచ్ చేయలేడు, నా వరకు ఎవడు రాలేడు అనే ధైర్యంతో పడతాడు కదా. ఒక్క అర్ధరాత్రి పూట రప్ప రప్ప అందులో అందరూ ఉంటారు. 10 లైట్స్ ఆన్ చేసి పడితే ఇప్పుడు ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను కూడా చెప్తా. ఒక 60 years old అంకుల్ ఉంటాడు, ఒక 13 year old గడు ఉంటాడు, జాబ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ గడు ఉంటాడు, లేకపోతే మెకానికల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు, అందరూ ఉంటారు. వాళ్ళకు ఉన్న ఓన్లీ ఇదేంటంటే ఎలాగో ఆ ధైర్యం ఏంటంటే మన వరకు రాలేడని. ఈనాడు వెన్స్డే అని ఒక ఫిల్మ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ఫిల్మ్లలో టార్చర్ పెట్టాను అనమాట. అందరూ కూర్చోబెట్టాం 15 మంది రూమ్ లో కూర్చోబెట్టా. అండ్ అదేమో జరగచ్చేమో చూసుకుని కొట్టండి కామెంట్స్. ఎందుకంటున్నానంటే నేను మనకి బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఒక ప్రొఫైల్, షీజ్ అన్ యాక్ట్రెస్, అండ్ నేను అక్క అంట తన ఎక్స్ ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ మీద ఏదో వర్స్ట్ అనమాట. అంటే ఇంకా పిచ్చి బూతులు ఏదో టైప్ చేసి వెళ్ళిపోయాడు, నువ్వు అలా ఉన్నావు అని చెప్పి కోట్ చేస్తూ. నేను ప్రొఫైల్కి వెళ్ళా. ప్రొఫైల్ పిక్చర్ 6 year old డాటర్ని ఎత్తుకుని ఉన్నాడు. ఇంకేం పేరెంటింగ్ చేస్తాడు? వాడి ఆల్టర్నేట్ లైఫ్లో ఒక అమ్మాయి ప్రొఫైల్ మీదకి వచ్చి ఇష్టమైన బండబూతులు తిట్టేసి వెళ్ళిపోతున్నాడు. వాడి ప్రొఫైల్ పిక్చర్ వాడి కూతురుని ఎత్తుకొని ఉంది. వాడు ఒక పేరెంటా లేకపోతే వాడు ఏంటి? అసలు అలాంటి వాళ్ళందరి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ పిల్లలు లాగేసుకోవాలన్నమాట. అంటే అంతే. అదొక దాని మీద ఒక మంచి సినిమా తీద్దాం, వస్తుంది, వచ్చినప్పుడు చెప్దాం. ఎందుకంటే ఏదంటే ఏది పడితే అది ఇంకా అబ్బాయిలకి పర్లా, ఎస్పెషల్లీ యాక్ట్రెసెస్ ప్రొఫైల్స్ మీద కానీ వాళ్ళ ఇష్టం. ఇంకా అంటే ఏంటి దాని పోనీ సెన్సర్. ఇప్పుడు ఏదన్నా డిజిటల్ కంటెంట్ మీద లేకపోతే ఇలాంటి వాటి చోట సెన్సర్షిప్ అది చేయలేనిది, దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం? ఉండదు. సో ఐ థింక్ లైక్ ఎవ్రీ అదర్ ప్రాసెస్, మన సోషల్ మీడియా ఆల్సో షుడ్ హ్యావ్ అ కేవైసీ ప్రాసెస్ ఉండి, అందులో వాడి గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్డ్ ఐడి కూడా ఉంటే దెన్ యూ విల్ నో. ఒక ఇది ఉంటుంది, అంటే ఏది పడితే అది మాట్లాడకూడదు, ఫేక్ ప్రొఫైల్ తీసుకుని వచ్చేసి ఏదంటే అది అంటే అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అవతల ఉన్నది కూడా ఒక హ్యూమనే. వాడికి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన కామెంట్ నాకు కొట్టిన వాడిది ఏంటి, హీ ఈస్ జెలస్ బికాస్ ఐఎమ్ లివింగ్ అ గుడ్ లైఫ్. బట్ వాళ్ళ లైఫ్లో లేని ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇక్కడ పెట్టేస్తున్నాడు. పోనీ పెట్టడం వల్ల నీ లైఫ్ ఏమన్నా మారుతుందారా అంటే అది లేదు. ప్రాబబ్లీ ఇఫ్ యూ వుడ్ హ్యావ్ బ్రౌజ్డ్ సంథింగ్ ఎల్స్, అదేమన్నా ప్రొడక్టివ్గా మారేదేమో నా ప్రొఫైల్కి వచ్చి కామెంట్ పెట్టడం కంటే. సో అట్లా అనమాట. జస్ట్ బికాస్ నోబడీ కెన్ రీచ్ యూ, ఇట్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ యూ కెన్ సే ఎనీథింగ్ ఆర్ బ్లాబర్ ఎనీథింగ్ అండ్ గెట్ అవే. అండ్ ఎందుకంటే పాపం అమ్మాయిలకి, యాక్ట్రెసెస్కి అది చాలా, అమ్మాయిలకి అంటే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉంటుంది. మాలాంటి వాళ్ళకి ఎనీ సెలబ్రిటీ, ఎవరికన్నా సెలబ్రిటీ అని కాదు, ఎనీ యాక్టర్ ఆర్ ఎనీబడి హూస్ బీయింగ్ బుల్లీడ్ ఆన్లైన్, యాక్టర్ అనే కాదు, ఎనీ పర్సన్. ఇప్పుడు నార్మల్ అది క్రింజ్ వేరు. క్రింజ్ అంటే ఈవెన్ నాకు తెలిసి ఈ రోజుల్లో క్రింజ్ కావాలని పెడుతున్నారు కాంటెంట్ కోసం. వాళ్ళు పెద్ద పట్టించుకోరు, ఎందుకంటే అలా తెలుసు వాట్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు. బట్ నార్మల్గా కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసే వాళ్ళకో లేకపోతే నేను నీకు ఇప్పుడు యూ నేమ్ అవుట్ ఎనీ వన్ యాక్ట్రెసెస్ నేమ్ ఆర్ ఎనీ సెలబ్రిటీస్ నేమ్, నువ్వు వాళ్ళ ప్రొఫైల్కి వెళ్ళి చూడు, కామెంట్స్లో ఓపెన్ ఛాలెంజ్, అందులో బ్యాడ్ కామెంట్స్ లేకపోతే మనం ఇంకా ఆపేద్దాం. ఇది దానికి సొల్యూషన్ ఏంటంటే అంటే నేను దేర్ వర్ టైమ్స్ వెన్ మీ అండ్ సిద్ధు వీ వర్ థింకింగ్ వీ షుడ్ హ్యావ్ కీప్ అ ట్యాబ్ ఆన్ దిస్. దీనికి ఒకటి ఇది అవ్వాలన్న రోజు ఆ డిస్కషన్లో వచ్చిందనమాట. ఇలా నిజంగా ప్రతి బికాస్ నౌ టుడే సోషల్ మీడియా ప్రొఫైల్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ ఫర్ రిక్రియేషన్ ఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్, దే ఆర్ మానిటైజింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దే గెటింగ్ సమ్ మనీ, దే మేకింగ్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ త్రూ బ్రాండ్స్ అండ్ ఆల్ జాజ్. మరి అంత అవుతున్నప్పుడు ఇది కూడా జరగాలి. ఒక కేవైసీ లాంటిది, ఒక అథెంటికేషన్ ప్రాసెస్లో ఒక 2-step అథెంటికేషన్ లాగా, వేర్ యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ యువర్ గవర్నమెంట్ ఇష్యూడ్ ఐడి, అందులో పీపుల్ కెన్ రీచ్ అవుట్ యూ అన్నట్టు ఉండాలి. సో దట్స్ అంటే అదే మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్తున్నా, అది చాలా ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్. మతలబ్ వాట్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ అనేది ఆలోచిస్తే దేర్ ఇస్ నథింగ్. అండ్ బై డూయింగ్ ఆల్ దట్ యు ఆర్ ఓన్లీ లీడింగ్ ద వరల్డ్ టు అ మచ్ క్రూయల్ ప్లేస్. అంతే. ఫస్ట్ నువ్వు పెడతావు, నిన్ను చూసి ఇంకోటి పెడతాడు, బికాస్ థింకింగ్ ఇట్స్ కూల్ వెర్ ఇట్ ఈస్ నాట్. సో అదనమాట. I think the story of the movie should be like this. So there is one actor, legacy actor. Right.
Okay, he has come from 2 generations of actors. Now he has 2 sons. The younger son is not doing well in his career. So people are trolling him. Right. Right? And he faces. He's like, okay, I got into this profession. Right. He got it. Faces. Then one day he says, fuck it, man. I'm a rich guy. I have I don't want all this. I have lots of money. And he gets particularly irritated with one guy. He, I don't care, but I'm going to fuck this guy up. This guy, particularly this That guy. one guy. And then the whole film is about how he chases that guy, dude. Just fucking uses all his money. Makes his life miserable. Yeah. And then you finally find out it's a 65-year-old grandfather. Exactly. At the end. Right? So he's ready to beat him up, and that guy is like, then he's like, why are you doing this? Or something like that. Yeah. To make for a good story. I would watch that movie. And you want to become famous, no, in some way, by making a bad comment. Come now. Yeah. Correct. Yeah. Nah, I'm going to do this small experiment. That now, whenever I see any bad comment on your post, no, I'm going to go down and say, Jim kill Maya. Or Jim తీసుకెళ్తా Maya. జాగ్రత్త. Yeah. అట్లాంటి నాకన్నా నాకు ఎక్కువ ఎప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ యాక్ట్రెసెస్ వీళ్ళ ప్రొఫైల్స్ మీద పాపం వాళ్ళు ఏంట్రా వాళ్ళకి లైఫ్ ఉంటుంది అంటే కొంతమంది సీరియస్ అయిపోతుంటారు. నువ్వు వాళ్ళ బట్టలు ఎలా వేసుకుంటావు, నువ్వు కొంటున్నావా, నువ్వు కుట్టించావా, ఏంటి నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏంటి, నిన్ను ఏమన్నా డబ్బులు అడిగారా, నిన్ను చూడమన్నారా. నాకు నిన్న బికాస్ ఐ వాజ్ ప్రమోటింగ్ మై ఫిల్మ్, వన్ గై సేస్ ఇన్ ద మెసేజెస్, అన్న నువ్వు మరీ స్టోరీస్ ఎక్కువ పోస్ట్ చేస్తున్నావు, ఇలా అయితే అన్ఫాలో కొట్టాలి మళ్ళీ అన్నాడు. ప్లీజ్ ప్లీజ్ రా కొట్టారా, నేను బ్రతిమాలట్లేదురా, నేను నీకు నచ్చితే ఉండు లేకపోతే లేదు, నేనేం ఫోర్స్ చేయట్లేదు అంటే అట్లా రకరకాల మంది ఇంతమంది ఉన్నారు అనమాట. ఆల్ 5 fingers ఆర్ నాట్ అలాగే అంటారు చూడు. So, like we use AI for like other stuff. Okay. Do actors also use ChatGPT and stuff like that? I'm very handicapped in that regard, man. And I mean, it might be hard to believe, but I still haven't, just gotten there, or I tried ChatGPT or something. And actors, for acting, there's not much AI can help with how you can act, or probably it can give you instructions or something like that. Maybe if you want to pursue a specific. I mean, if you put it like that. Or I think for writers, therapist kind of. that could be there. Yeah, I think it could be there when I tell them somebody's commented like this. We should try that actually. Can you open ChatGPT? We'll be like, yo, I'm an actor. And this guy is like commenting. No. Can you help me improve my acting? Let's see what ChatGPT says. Oh, it has some generic stuff. Yeah, like it will, of course. basic course. Yeah. See, it's giving you technical aspects, voice and diction, and all that jazz. Yeah. Correct. Right. And I think more of it's clearing out a lot of hurdles with regard to writing is what I got to know. Because people, when they're stuck with they have a writer's block or something, they're trying to, a few of them, not everybody, but they're trying to approach this and drawing something out of it. So atla. But others, actors, I think AI will replace actors when, ఎందుకంటే వాయిస్లో వచ్చేసాయి ఇప్పుడు. Voice. మేము డబ్బింగ్కి వెళ్ళక్కర్లేదేమో కొన్నాళ్ళ తర్వాత యానిమేటెడ్గానే వచ్చేస్తామేమో రియల్గా అట్లా. మొన్న ఒక సాంగ్ చక్రి వాయిస్ వచ్చేసింది కదా. అవునవును, సేమ్ అవునవును, రవితేజ గారి సినిమా. మా జాతరలో. Correct. సో అట్లా I exploit ChatGPT like anything. అవునా, ఇష్టం వచ్చినట్ట. They say, when robots will take revenge, I'll be first to go. పుష్ చేస్తావా? Yes, dude. Like, I drank last night. Today morning, I'm like, I woke up hungover. Make a plan by 5 p.m. I should be ready. Give me hourly reminders on what I should do. So, just exploitation. Because I took on premium membership. Dude. ఓకే, ఇంకా ఫుల్ పైసా వసూలు చేస్తున్నాడు. So అదొక రోజు అంటది, నేను చెప్పను. అదే పాయింట్ వరకు తీసుకెళ్ళి నేను చెప్పను.
So now it has replaced. Now it is the most used app I use. Okay. More than. How many hours you spending on? I'm afraid to check. Don't ask this personal question. So one day we were like checking how much time we spend. Dude, it came like mine came 11 hours. ఒక రోజులోనా? So. Like వేరే పని నుంచి చేయడా? No, it was a particularly bad day. Let me just say. But yeah, so after that we don't do all this checking all that. It's a personal thing. How many hours do you get? Because actors wait a lot, right? Generally in the vans and stuff like that. How many hours? I think social media lo easily 4.5 hours. Hours. Yeah. And out of that major is Instagram. చెప్పాను కదా, ఇంట్లో కంటే ఎక్కువ ఇన్స్టాలో ఉంటాను నేను. Correct. And do you have any favorite Instagram creators? Like people who make you laugh? Yeah. చాలా మంది మన వాళ్ళు అయితే దిస్ కేకే కమల్, సావేజ్ అక్కయ్య, Savage Akkaya is funny. వెజ్ ఫ్రైడ్ మోమో, దట్ గర్ల్ హూ డస్ Singing also. no she does if stomach was a human, if dogs could talk, if అలాంటివన్నీ చేస్తారు. Yeah. And then మీరు చూపిస్తే తినా అంటారు. You haven't seen this? No, I've seen her. Yeah. Funny lady. అట్లా అండ్ హిందీలో జస్ట్ ఇండియన్ థింగ్స్, సుమేధ్ షిండే, ఇలా గుడ్ క్రియేటర్స్, నీల్, ఇంకా చాలా మంది ఉంటారు అట్లా. కుశాల్ పవార్ అని ఒకడు ఉంటాడు. Oh, he's an actor. Dude, you know, later I found him. He's in Bajrangi Bhaijaan. అవునా? Yeah. So నేను తర్వాత చూస్తే I watched the movie. He does lift operator in the building. అలాంటి కాదు వాడు తను చేసే వీడియోస్ అట్లా ఉంటాయి, ర్యాండమ్ వీడియోస్ ఉంటాయి, different guys. ర్యాంట్స్ In Bajrangi Bhaijaan, he is Nawazuddin's assistant. Nawazuddin has one thin kid next to him. That guy is Kushal Pawar. కుశాల్ పవార్. He's an actor basically. క్రేజీ గైస్ అట్లా. What about forwarding memes? You do that? హెవీ. సంపత్ అని నాకు ఒక జూనియర్ గడు ఉంటాడు, వాడికి పంపించుకుంటుంటాం. నేను అలాగే కిషోర్ అన్న నేను ఫుల్ మీమ్స్తోనే మాట్లాడుకుంటుంటాం. Cool. Before we go, we'll ask the final questions that we ask all the guests. Sorry for keeping you waiting. That's One is, if aliens came and captured Earth and you're allowed to take 5 movies to outer space for you for repeated viewing, what would your 5 movies be? రాజమౌళి సార్ సై, Sai. and then Arya, because movies I'll tell you the backstory later. And third one is Sundaram Master, color photo, so that they don't get into color discrimination. And అక్కడ మూవీ ఇండస్ట్రీలో అగైన్ మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్. And this movie I really like. అంటే నేను it's my to-go film అనమాట, సొంతం. Okay. సొంతం. సై అండ్ ఆర్య ఎందుకంటే నేను అవి రిలీజ్ అయినప్పుడు ఐ వాజ్ ఇన్ మై 9th standard 10th standard. దే వుడెంట్ బీ అ డే నేను ఆ ఒరిజినల్ మూవీస్ రిలీజ్ అయిపోయాక అప్పట్లో మీకు ఒరిజినల్ వీడియో సిడీస్ వచ్చేవి అఫీషియల్గా. Okay. సో అవి తీసుకుని ఎవ్రీడే లంచ్, ఎవ్రీడే డిన్నర్కి అది ప్లే అవ్వాలి. ఆర్య అండ్ సై. Okay. నాకు ఆర్య మూవీ అయితే ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ నుంచి లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు ఇలా కళ్ళు మూసుకుని డైలాగులు అన్నీ అందరివి చెప్పేస్తుంటా. అందులో ఒక లవ్ లెటర్ ఉంటుంది కదా, ప్రియాతి ప్రియమైన గీతాంజలికి 3 చుక్కలు, అట్లా అంత ఇష్టం. అండ్ సుందరం మాస్టర్ ఏంటంటే సో దట్ ద ఏలియన్ సొసైటీ డజంట్ ఫాల్ అపార్ట్ లైక్ అవర్ హ్యూమన్ సొసైటీ. వాళ్ళకి అక్కడ వాళ్ళు అట్లీస్ట్ దే ఆర్ నాట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇనఫ్ టు సే నీకు మెసేజ్లో ఏమన్నంటే వాట్సాప్లో ఇచ్చుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు మెసేజ్లు తీసుకుంటారు కాబట్టి సుందరం మాస్టర్. అండ్ సొంతంలో ఉన్న హ్యూమర్ ఏలియన్స్ కూడా పడి నవ్వుతాయి. Yeah. So those are your 5 movies. Those are my 5 movies. Actually, I remember we had written a sketch for Tamasha with Harsha, అవునా? which didn't get released. You acted in it also. We had shot a sample. Which that The alien one. alien I have a picture of it on Instagram. కరెక్ట్. ఇట్లా గుడ్ ఇట్లా ఉంటుంది. నా దగ్గర కూడా ఉంది, సెల్ఫీ తీసుకొని పెట్టుకుంటే. ఇంట్రో వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాం ఫస్ట్. So the story was basically that one alien lands in Hyderabad, right? So everybody's like, wow, alien and all.
then they're like trying to talk to him. So then he just does like this. Somebody says, "Hey, Pawan Kalyan fan." Somebody says, "Mahesh Babu fan." Yeah, they beat up the alien and he dies because of fans. So that was the sketch. Yeah, correct. Cool. And my final question, which we ask all our guests. Sorry, do you have any other question to ask? No. Cool. So our final question is, we ask this to all our guests. How do you deal with 4 aspects of your life, which is physical health, mental health, time management, and financial management? Okay. So physical health, I think I'm slowly starting to get on track because I started working out recent past only. And I think it's really important for everybody to dedicate some time. And no matter how busy you are, just take that half an hour or 45 minutes out of your daily schedule and do that physical work. Because from the last, I think, 3 months, I started working out last 2 months. I'm doing my workouts at 4 a.m. ఎవడరా ఆస్టన్ హాల్ ఆడకన్నా ముందే నేను అదే వన్స్ ఐ స్టార్ట్ డూయింగ్ దెమ్ ఐ స్టార్ట్ స్లీపింగ్ ఎర్లీ సో ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ ట్రాక్ సో బికాస్ నాకు ఏంటంటే ఫస్ట్ డేలో ఫస్ట్ అవర్ అది అయిపోతే దెన్ యూఆర్ సార్టెడ్ ఫర్ ద డే Correct. బికాస్ అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ లెట్స్ డూ ఇట్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ యువర్ బాడీ వోంట్ అలౌ బికాస్ యూఆర్ టైర్డ్ ఆల్ త్రూ అవుట్ ద డే అండ్ దెన్ యూ క్యాన్ వర్క్అవుట్ ఇన్ ది ఈవినింగ్ సో రీసెంట్గా వచ్చిన చేంజ్ అయ్యేది ఐఎమ్ నాట్ సమ్ యూనో ఫిట్నెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్లో చెప్పట్లేదు కానీ బై ఐఎమ్ టెలింగ్ లైక్ సంబడి హూస్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ దట్ చేంజ్ ఆఫ్ లేట్ మెంటల్ హెల్త్ ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టు just let go of things. I know it's easy to say, it's easy to just put it out there, but అది అంటే ఫండమెంటల్ లెవెల్లో ఎవడో ఏదో అన్నదానికోసం లేకపోతే ఏదో జరిగితే మన మెంటల్ పీస్ పోగొట్టుకోవడం ఏంటి అనే ఒక ఈర్ష్య వల్ల వచ్చిన ఆలోచన ఇది ఆడేవాడు అంటే నేను ఎందుకు ఆలోచన బట్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఈవెన్ దేర్ ఆర్ మూమెంట్స్ ఫర్ మీ ఇన్ ద లాస్ట్ 2-3 years వేర్ ఐ వాజ్ బ్యాట్లింగ్ ఇట్ అవుట్ అంటే ఒకసారి ప్రొఫెషన్ వల్ల అవ్వచ్చు ఒకసారి పర్సనల్ లైఫ్లో అవ్వచ్చు దేనివల్లైనా అవ్వచ్చు అది బట్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ సంబడి టు లిసన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ లెట్ మీ టెల్ ఇఫ్ యూ రైట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ టాక్ అబౌట్ ఇట్ 50% ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గాన్ అది దాని సగం స్ట్రెస్ పోద్ది ఆ బరువు పోతుంది సో అంటే couple of years ago I don't know if I can say it out here or something but one of our friend he was a mutual for me and Sidhu and all my friends. He was an acting aspirant. He tried. అక్కడెక్కడ ఆఫర్స్ వచ్చాయి ఇంకా అవ్వక he committed suicide. He comes from a very sorted family. Ultra rich family. They had అసలు ఇంకా వాళ్ళకి లేదనేది లేదు బట్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ నేను ఎందుకు అంటే ఆ టైంలో మీ అండ్ సిద్ధు వీ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ అ హెల్ప్ లైన్ అండ్ జస్ట్ బీ దేర్ ఫర్ ఫోక్స్ కానీ మన వాళ్ళు ఎలాగంటే అది చేసిన ర్యాండమ్ కాల్స్ వస్తాయి the whole purpose of that will get dissolved. So then we thought, okay, let's recruit people and have a 10-seater call center or a 20-seater call center where people can just call that number and just talk it out first. అండ్ ఇప్పుడు ఇంత చేయాలన్నప్పుడు ఆన్ ద కాంట్రరీ సైడ్ దీని బిగ్గెస్ట్ స్కామ్ ఏంటో తెలుసా మీకు నా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్పామ్ ఓపెన్ చేస్తే కొన్ని నేను స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి పెట్టుకుంటా 2021లో ఒకటి సేమ్ ప్రాంప్ట్తో అన్న నాకు 10,000 కావాలని అంటాడు వాడు ఇప్పుడు దాకా రీజన్స్ మారుతూ నంబర్ మారుతుంటుంది సో జెన్యూన్ ఎవడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరనేది అర్థం కాదు నాకున్న బ్యాండ్ విడ్త్లో నాకు చెయ్యాలనే ఉంటుంది నాకున్న పరిధిలో నేను ఇప్పుడు అక్కడ నేను ఇప్పుడు మొన్న ఒకళ్ళు ఒక సమ్ ప్రొఫైల్ వాళ్ళ మదర్కి ఏదో క్యాన్సర్ ఇలా రావాలి అంటే నేను పర్సనల్గా నేను నా అకౌంట్ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా షేర్ చేశా నేను కంట్రిబ్యూట్ చేసాక కూడా షేర్ చేశా ఒకసారి ఆ గోల్ రీచ్ అవ్వదు ఒకసారి వాళ్ళే ఐడెంటిటీ బయట పెట్టద్దు అంటారు పెట్టద్దు అన్నప్పుడు చిన్న డౌట్ వస్తుంది ఏంటి ఇది నిజమా కాదా లేకపోతే ఒక ర్యాండమ్గా ఒక క్యూఆర్ కోడ్ పంపేస్తాడు డైరెక్ట్గా దీనికి మా ఫ్రెండ్గా యాక్సిడెంట్ అయింది దీనికి కొట్టండి అని నేను ఒకరోజు ఏ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యాడని అడిగా మీకు హాస్పిటల్ రిపోర్ట్స్ కావాలి కదా అని పంపాడు దాని మీద అంత బ్లర్డ్గా ఉంది ఆ ఫోటో ఏంటిది ఎలా ఉందంటే కంగారులో తీసాను అంటున్నాడు అట్లా అంటే అది తెలీదు సో ఇలాంటివి చేస్తుంటే జెన్యున్గా ఎవరికైతే హెల్ప్ కావాలో వాళ్ళ దగ్గరికి అది రీచ్ అవ్వకుండా అయిపోతుంది చేయాలనుకునే వాళ్ళు కూడా చేయలేకపోతున్నారు అనమాట సో బట్ వీ స్టిల్ హ్యావ్ దట్ ఐడియా అండ్ వీ కాంక్రీట్లీ వాంట్ టు మేక్ దట్ హ్యాపెన్ దట్ కాల్ సెంటర్ ఫర్ మెంటల్ హెల్త్ దట్ పీపుల్ కెన్ జస్ట్ టాక్ అండ్ ప్రాబబ్లీ we will train or equip those people who are taking the calls to give a solution
ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ మానిటరీ, ఫైనాన్షియల్ ఆర్ పర్సనల్, అది కాకపోతే మనం వీఆర్ దేర్ ఫర్ దెమ్. ఏముంది, నాకు రోజులో I can still cater 2 hours just to talk to people who are in need. If they want me to talk to them, if they want me to listen to them, I can do that. Nice. So we went up till getting a toll-free number. We registered a toll-free number. But then the trial phase lone we started getting random calls. దాని పర్పసే ఇదవకుండా పోయింది అనమాట. నెక్స్ట్ ఏమన్నారు మీరు? థర్డ్ పాయింట్ was time management and financial. టైం మేనేజ్మెంట్. నేను ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ అనాలా ఏంటో తెలియదు కానీ, బట్ వెన్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఐఎమ్ అ రోబోట్. లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ టు వర్క్ 16 hours a day, 18 hours a day, there are days when I did 3 shifts a day, morning 6 to 2, evening 2 to 6, and again night 6 to 2. I would go to 3 shoots a day, 3 sets a day. Personal life అనేది it's comfort toss అనమాట. అంటే I'm really happy that my wife is I've said this in public gatherings before also. She is very understanding. She understands. She has her, again, she's also human. She has her ups and downs, and she would want me in some, specific days when she's low. But even when I was not there, she understands. And, it's like that. And, yeah, andarki ayyelage godavalu avutayi. But then again, we get back because she understands. I think I would give it to her only, upper hand to her, because at the end of the day, she is the one on the receiving end and she's handling it. The reason why I'm happily going for work today without the stress that, I have to spend some time at home, and okasari kudaradu, because when you start working with so much intent and like oka dani batlu మనం గోల్ పెట్టుకున్నట్టు వెళ్తున్నాం అంటే I would give all in. But on having said that, I would definitely tell people, but if you have a chance, please do your time management properly, that you balance professional life and personal life equally. I know ఒకసారి కష్టం తప్పదు, మనకి కొన్ని ఇప్పుడు మనకున్న గోల్స్ ఆస్పిరేషన్స్కి మనం ఆల్ అవుట్ వెళ్ళిపోతాం కొన్నిసార్లు. బట్ అది అవ్వకుండా మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేసుకోండి. అట్లీస్ట్ రేపటి నుంచి ఇలా సెయింట్ లాగా లేచి నేను 6 hours వర్క్ చేస్తా అంటే తీసేస్తారు మిమ్మల్ని. సో మళ్ళీ ఎవడు చెప్పాడంటే ఆడు చెప్పాడని వీడియోలో అన్నీ బ్యాలెన్స్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ట్రై చేస్తేనే సగం అయిపోద్ది, చూద్దాం ఎలా అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇస్ ఫినాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఐ థింక్ ఐఎమ్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ బికాస్ నా లైఫ్ స్టైల్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. బట్ బ్రహ్మానందం గారు నాకు ఒక విషయం చెప్పారనమాట. వెన్ ఐ వాజ్ వెరీ న్యూ టు ద ఇండస్ట్రీ, హీ సెడ్ back then when he came to the industry and when he was he was struggling to get to a point where it was regular work to him. He was parallelly working as a professor, lecturer. So he would shuttle that job, అక్కడ లీవ్ తీసుకుని ఇక్కడ యాక్టింగ్ చేసేవారు. వన్స్ he started getting regular, అంటే ఎప్పుడైతే రెగ్యులర్గా అయిపోయారో, he said he accumulated money which he would get from his professional teaching job in 1 year. ఫస్ట్ అది అక్యుములేట్ చేసి స్టోర్ చేశారు. దెన్ హీ స్టార్టెడ్ టేకింగ్ ఛాన్సెస్. అక్కడ కొంచెం తగ్గించి ఇక్కడ ఎక్కువ, అక్కడ తగ్గించి ఇక్కడ. వెన్ హీ డిడ్ డబుల్ ఆఫ్ దట్, హీ క్విట్ దట్. సో హీ టెల్స్ మీ, ఇఫ్ యూ వాంట్ బై అ పెన్ విచ్ ఇస్ 10 rupees, you buy it after earning 50 rupees, so that your next 3 generations will also see it, added even after adding inflation. నీ టైంలో 10 rupees, నెక్స్ట్ టైంకి 20 rupees, తర్వాత 30 rupees. సో 60 rupees వచ్చాకనే 10 rupees పెన్ కొనుక్కో. అది ఇనీషియల్గా చాలా వర్క్ చేసింది, హెల్ప్ చేసింది నాకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి అది. బట్ నేను పర్సనలీ బీయింగ్ ద దోల ఫెలో అయ్యాం, నాకు ఆల్మోస్ట్ ఐ థింక్ ఇన్ ద లాస్ట్ 6 months ఐ బాట్ 4 bikes. సో అది ఆగదనమాట. అంటే అది ఇంకా మనకే, బట్ స్టిల్ ఐ బీన్ ఇన్ కంట్రోల్. ఐ నో ఐ బ్యాలెన్స్ అవుట్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ జాస్. But everybody who's watching this, try to apply that idea. It's actually nice. It actually works and also. Yeah, that's about financial stability or management. Yeah. Cool. Thank you so much. Is there Yes. anything else you want to say? Nah, man, just trying to do all I can, what I can. And yes, like from VIVA, how I had that uninterrupted love and support. Looking forward for just that. And yes, let's keep revisiting VIVA every July 11th. Yeah. You're a good place, Harsha. Happy for you. Yeah. Keep it going. Congrats and congrats on 10 years. Thank you. And Yes. thank you for always being kind whenever we worked with you, Thank you. Even though we were rank newcomers back then, but still he was kind. You are amazing talent, all of you all. Yeah. Cool.
Thank you so Harsha. much. So I would like to say, like, look into the camera and say Jim Kellu Mayyaa. జిమ్కెళ్ళి మాయా నేను వెళ్తున్నాను. XXL ఉండేది ఎల్ అయిపోయింది.